Okay. So, hi all. I welcome you all again for the fourth part of the series. Actually, we have decided to extend it into 5-part series. So, there is going to be 5 parts now, and the 5th part will be after 2 p.m. So, in this 5th part, so this is a 5-part series, means we have already discussed 3 parts, and this is 4th part. See all this video to get a clear-cut understanding. And playlist of all the 5 videos will be posted in our channel, and the PPTs and slides used in the videos also will be posted as PDF in the description box. These are all the announcements, and those who are watching online, instead of posting live chat, I request you all to post it as the comments, because any doubt which you are posting as the comment will be replied individually by me. And if you are posting it as a public comment, most of the other people also can see it and they will be benefiting it. Okay. So further, if you are having any doubts, you can also join us in Telegram. So with this note, let us start the session. So agriculture food management on the one topic which we left was ethanol blending. Ethanol blending already I've just spoken on the previous video when I was talking about the ethanol blending. Ethanol blending target which was set by the government for 2030. 2030 the target of the government for 2025. Government is having the target of mixing. Government is having the target of mixing 20% of ethanol in the petrol. So mixing of ethanol in the petrol is going to increase the number one. It is going to reduce the petroleum consumption. So it is going to reduce the petroleum imports. And next is it is going to reduce the emissions. And another aspect is it is going to benefit the farmers, sugarcane farmers, and improve the productivity of the sugar mills. So that is the importance of ethanol blending. So vehicular pollution is a major share of the air pollution. So it's going to be benefited. So we are having a target at 2025 to reach 20. So the year is very important. The prelims questions can be confused. So already government they are planning to achieve. So in the Varshathikana target, what is the target for this present year is 10%. So presently we have reached 8.5, and in the last year it is 8.5. Now we are planning to reach it to 10% by this 31st March 31st target 10%. So in the next 4 years, 3 years, we will be reaching it into 20. That is the actual plan of the government. So government they are working on to produce ethanol from all the sources. Like enana sources now, different feedstocks like molasses. Molasses B hybrid and C hybrids. Then cane juice, sugar cane juice they are taking molasses. Sorry, they are taking the ethanol. Sugar cane juice molasses and next sugar syrup, next sugar undamaged food grains. Damaged food grains, Food Corporation of India go down waste on the food grains. So food wastage is food wastage on the grains we can take ethanol. So that is very important thing to note here. So rice, maize can be used in the distilleries to take the ethanol. Financial assistance in the form of interest subvention is provided for the distilleries which are producing ethanol. So sugar mills in the distilleries molasses vangi adu ethanol maathuvaanga. Okay. So the large sugar mills ethanol manufacturing capacity small sugar mills they are giving it to the distilleries. Distilleries are making it to ethanol and selling it to the petroleum manufacturing companies. Petroleum manufacturing company like Indian Oil, Bharat Petroleum, HPCL or SR, they have to blend it with the petrol and give it to us. So ethanol calorific value, even though we are blending it up to 20%, there won't be any issue with the existing petrol engine. So petrol engine will work even with the ethanol blending. So that is the advantage of ethanol. So under ethanol supply, under ethanol blending program, 38 liters in 2014, 38 liters of ethanol was produced, 38 crore liters. Now 300 crore liters we have produced in the present year. So almost we have increased the ethanol production by 10 times. 10 மடங்கு increase பண்ணிருக்கோம் because of the government's ethanol blending program. இதெல்லாம் தான் fact. இந்த 10 timesங்கிறது already பார்த்தோம். Sugar 10 times கம்மியாகுது, but ethanol blending ஓட production 10 times அதிகமாகுது. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So this is the fact which we were seeing in the ethanol blending. Ethanol blending is a fact that I wanted to discuss, nothing else. So இதத்தான் எப்படி ஸ்டோரேஜ்னு சொல்றாங்க. இப்படி ஓப்பன் ஆகல என்ன காத்து அடிச்சிட்டு போயிடும், மழை வந்தா பெய்யும், டேமேஜ் தான் ஆகும். ஸோ ஃபுட் டேமேஜ் ஆகுது, ஃபுட் வேஸ்டேஜ் ஆகுதுன்னா அதுக்கு ரீசனே இப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது தான். ஸோ தட் இஸ் தி ப்ராப்ளம் இன் அவர் ஸ்டோரேஜ். So with this we'll start the industry sector. So industry is a very important sector. நம்ம industry and infrastructure ரெண்டு பார்ட் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் industry இருக்கும், செகண்ட் பார்ட்ல infrastructure இருக்கும்.
Industry part, we are going to discuss about all the 4 components and major industry. Infrastructure, again, it is a GST topic. We'll discuss about all the major infrastructure schemes and presently running projects. So that is going to be the structure of this particular unit. Fan, Hari, where are fan? I'm not for money, you know that. Okay, and the ceiling and the table, then a wall fan. Table fan which is hanging in the wall. Okay. So growth of industry compared to last year is 11.2 and share in GDP is 28.2. Already we discussed. So this is the classification of industry. So industry order. So if you could see the share of the manufacturing sector, manufacturing is having the highest share. Followed by that we are having construction. So in the manufacturing, this is 15%. India total GDP under industry is having 28. In the 28 15% வந்து எது வருதுன்னா manufacturing. And the manufacturing 30 ஆக்குறது Make in India scheme உடைய aim. Okay, so in 15 should become 30. So the second component is construction. Next component வந்து we are having electricity, gas and other things. Okay, so அந்த விஷயம் வந்து you have to remember here. So it already we discussed. Index of industrial production and index for 8 core industries are 2 important indices which is released by the government in order to measure the performance of the industries. So the first index is the index of industrial production. It is having 3 components: mining, manufacturing and electricity. So electricity is a very important thing. Electricity panna all the other industries will run. Manufacturing sector, that 15% is component, and mining sector. In the moon performance for the IAP, in the IAP the manufacturing and the manufacturing and the electricity component 8 core industries they are picking. And they are creating another index. So this index is part of sub-index of IAP. In 8 core industries are also manufacturing or industry, electricity. So so this 8 core industries is having 40% weightage in IAP. 8 core industries films area already கேட்டிருக்காங்க. Or 5 years back they asked which of the following is having the highest share in the 8 core industries. Among 8 core industries among the IAP, the component is having the highest share. That was the question which they asked. So IAP the highest share is manufacturing. 8 core industries the highest share is fertilizer, not fertilizer. Refinery component. See, electricity is having the highest share in the 8 core industries. And we'll see the weightage. So rendu performance first lockdown it is still falling and then it is coming back to normal. But in the second wave they were not much affected. We know the reason why. Because the second wave was not an economic shock, it is only health shock. Economic side, economy was going normal. Third wave was no health very impact, economic very impact. So that is the important thing which you are observing here. So 8 core industry crude oil and fertilizer they are facing the negative growth here. Growth rate is in the negative side, but the growth rate has improved. Growth rate has improved for all the industries except crude oil and fertilizer. So this is one trend which we have to note down from the economic survey. So credit loans given to the agriculture. So loans given to the industry. Loans given to the industry industry are classifying into micro, small, medium, large. And the micro, small, medium, large largest share of loans largest share of industry share. Micro, small is having the highest weightage, but our loan is very less than 5%. Large industries are very smallest, but they are getting the highest share of loans. They are getting the bulk loans in thousands of crores, 100 crores, 1000 crores. So this disproportionality is another important reason. So in the disproportionality, more credit should be going for micro, small, medium than large. So in the disproportionality is an important thing which you have to address. Next on the total FDI. So how much FDI came? FDI it is increasing, and last year one of the highest FDI pandemic year. 2020 pandemic year we are having $81 billion FDI. The number even though it was pandemic, FDI came. Why it came now? Most of the FDI was focused on the computer IT industry sector, which were capable of performing the job even during the pandemic because of work from home. Another nature the demand for the IT services never fell. Remote support and development services they were doing, and everything could be done from home. And with the internet digital penetrability, we could do that.
ஸோ அதனாலே வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் தி எஃப்டிஐ கேம் தான். அண்ட் இன்னொரு மேஜர் ஷேர் வந்து எஃபிஐ ஆல்சோ இன்க்ரீஸ். ஸோ இந்த வருஷத்துக்கான எஃபிஐ வி ஆர் ஆன் ட்ராக் டு பீட் தி லாஸ்ட் இயர். அந்த மாதிரி தான் வந்து இட் இஸ் கோயிங். ஸோ இதுல இன்னொரு முக்கியமான ஃபேக்டர், அந்த மேஜிக்கல் இயர் ஆஃப் 2014 அப்புறமா அமௌண்ட் ஆஃப் எஃப்டிஐ விச் என்டர்ட் இன்டு இந்தியா வந்து $440 billion வந்திருக்கு, விச் இஸ் 58% ஆஃப் லாஸ்ட் 21 years. கடந்த 21 வருஷத்துல வந்து எஃப்டிஐல 58% கேம் ஆஃப்டர் தி மேஜிக்கல் இயர். ஸோ தட் இஸ் த ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஆஃப் நோட். ஓகே, 2014 மேஜிக்கல் இயருங்கிறது நான் சர்காஸ்டிக்கா சொல்றேன், நீங்க அதை புரிஞ்சுக்கோங்க. எக்கனாமிக் சர்வேல எல்லா டேட்டாவும் அந்த மாதிரி தான் வச்சு போடுமா. லைக் 14ல இருந்து இவ்வளவு அதிகமா இருக்கு, 14ல இருந்து இவ்வளவு, நாமளும் அதே நான் சொல்றேன், மேஜிக்கல் இயர்ல இருந்து அதிகமா இருக்கு. உண்மையா அதிகமா தான் இருக்கு, போய் இல்லை. So they have made a lot of reforms in FTA. They have opened many sectors in FTA. We did a ease of doing business reforms. Our ranks improved. That's why FTA is pouring in. And India is having 4D. நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் போய் சொல்லுவார், டிமாண்ட், டெமோக்ரஸி, டெமோகிராஃபி. அண்ட் டிமாண்ட், டெமோக்ரஸி, இன்னொரு டி என்ன, டயஸ்போரா. இந்த 4 தான் அவரோட ஃபேவரட். அதனாலதான் வந்து FDI is coming. ஸோ FDI பாலிசி ரிஃபார்ம்ஸ்ல வந்து டிஃபென்ஸ் செக்டர்ல வந்து we increased it to 49 to 74. இது வந்து FDI ரிஃபார்ம்ஸ் அனௌன்ஸ் இன் தி லாஸ்ட் இயர். டிஃபென்ஸ்ல 49 இருந்தது, அது 74 ஆட்டோமேட்டிக் ரூட் கொண்டு வந்திருக்கோம். 100% with government approval. You can do 100% FDI in defense with government approval. But 74 is the automatic route. Insurance 49ல இருந்து 74 இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்கோம். ஃபாரின் ஓனர்ஷிப்புக்கு அலோவ் பண்றோம். இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி கேன் பி ஓன்ட் பை ஃபாரின் கம்பெனி, பட் தி ஓனர்ஷிப் ரெகுலேஷன்ஸ் will be having strict regulations. With regulations, we are allowing the 74% ownership of FDI. Petroleum and natural gas and telecom, 100% again. You can start 100% business. And இன்னொரு important reform which was brought in the pandemic year 2020ல ஆத்மநிர்பர் உள்ள ஒரு முக்கியமான FDI ரிஃபார்ம் என்ன பண்ணாங்கன்னா, prevent opportunistic takeover. ஸோ பேண்டமிக் இயர்ல வந்து மே அண்ட் ஜூன் மந்த்ல பாத்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் சைனீஸ் கம்பெனி ஆர் டேக்கிங் ஓவர் மெனி டொமஸ்டிக் கம்பெனிஸ் ஆஃப் வேரியஸ் ஸ்டேட்ஸ். மற்ற சின்ன சின்ன நாடுகள்ல இருக்கிற சின்ன சின்ன கம்பெனிஸ் எல்லாமே வந்து தேவர் லாஸ் டேக்கிங். லார்ஜ் சைனீஸ் கம்பெனிஸ்லாம் என்ன பண்ணாங்க, அந்த லாஸுக்கு வந்து காம்பன்சேட் பண்ணி நான் கம்பெனியை வாங்கிக்கிறேன், ஏன்னா தே ஆர் ஹேவிங் மணி. ஸோ வாட் தே செட் வாஸ் ஐ வில் பை யுவர் கம்பெனி. ஸோ தீஸ் லாஸ் மேக்கர்ஸ் வந்து தேவர் செல்லிங் தேர் கம்பெனிஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் FDI. ஸோ FDI மூலமா சைனீஸ் கம்பெனி அவங்க ஊர்ல போயிட்டு சின்ன சின்ன கம்பெனிலாம் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இது ஒரு முக்கியமான ட்ரெண்டா இருந்தது. ஸோ இந்த ட்ரெண்டை கர்வ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்க, இது வந்து எப்படி அனௌன்ஸ் பண்ணாங்கன்னா, they reformed the FDI law. They said that no nation which is having land border with India, any nation which is having land border in India can do FDI only with the government approval. இந்தியா கிட்ட லேண்ட் பார்டர் இருக்கிற நாடுல இருந்து ஏதாவது ஒரு FDI வந்துச்சுன்னா எனி FDI will be under government approval. ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ரூல்லாம் இல்லை, நீங்க 1% FDI பண்ணாலும் கவர்மெண்ட் அப்ரூவல் தான் அப்படின்னு நான் கேட்டேன். In order to prevent the opportunity. So they can't mention a country's name in the government policy directly, and அது பண்ணா பிரச்சனை ஆகும், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லாஸ்க்கு WTO. ஸோ லேண்ட் பார்டர் கண்ட்ரியில இருந்து வரக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி மேடலாம், பட் இட் வாஸ் சைனா கண்ட்ரி. ஸோ தட் இஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் ரிஃபார்ம். வி செட் அப் FDI மானிட்டரிங் செல். FDI மானிட்டரிங் செல்னு ஒன்று மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி லெவல்ல வி ஹவ் கிரியேட்டட், விச் ஃபாலோஸ் அப் வித் தி அப்ளிகன்ஸ் இன்வெஸ்டர் டு எக்ஸ்பீரியட் FDI ப்ரொபோசல். ஸோ FDI ரிலேட்டடா உங்களுக்கு என்ன வந்தாலும் அந்த இன்வெஸ்ட் இந்தியான்னு ஆல்ரெடி வேர் ஹேவிங் போர்ட்டல் வேர் யூ ஹேவ் தி டேட்டா ரிகார்டிங் தி FDI மானிட்டரிங் செல்ல வந்து அவங்க ஒர்க்கை ஈஸ் பண்ணி விடுறாங்க, ஒன் பிளேஸ் அப்ரூவல் மாதிரி. இன்டர்மினிஸ்டீரியல் கமிட்டி ஹஸ் பீன் கான்ஸ்டிடியூட்டட் அண்டர் தி சேர்மன்ஷிப் ஆஃப் செக்ரட்டரி ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரொமோஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் இன்டர்னல் ட்ரேட். இது எதுக்குன்னா, கவர்மெண்ட் அப்ரூவல் ரூட்டை வந்து ஏதாவது ஒரு டிலே இருந்ததுன்னா அந்த டிலேவை வந்து மேனேஜ் பண்றதுக்காக. கவர்மெண்ட் அப்ரூவல் ரூட்ல someone is applying and it is getting delayed na, that person can contact this interministerial committee and delay it. So this secretary will take care of it directly. So directly secretary is made responsible. So interministerial committee, FDI monitoring cell, இது ரெண்டும் தான் நம்ம FDI பத்தி ஆன்சர் சொல்றப்போ will forget, we have to remember and write. So that is the FDI policy reforms. So process reforms நிறைய பண்ணாங்கன்னு நான் சொன்னல, இந்த மாதிரி reforms தான் ப்ராசஸ்ல நிறைய ஈஸ் பண்ணிருக்காங்க. லைக் yesterday we are discussing about agile approach. They did a lot of supply side process reform. அந்த ஒரு process reform தான் இது. அதாவது secretary will be directly made responsible for any delay. So you can directly call the secretary. So these kind of process reforms have been done throughout the economic survey. So industry-ல அடுத்த முக்கியமான industry வந்து public sector enterprises, நம்ம government sectors. So public sector enterprises வந்து new public sector enterprise policy was announced under government. So number of public sector enterprisesல வந்து ஒரு 256 இருக்கு. 256ல வந்து they are making profit தான். மொத்தம் 320ல
256 are working and they are making good profits. So but government என்ன பண்ணிருக்காங்க, they released this new public sector enterprise policy. இது நம்ம fiscal policy I've just told new public sector enterprise policy ன்னு ஒரு பாலிசி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னோம். பட் இது என்ன பாலிசினா, they are planning to divide the public sector enterprises into two, strategic and non-strategic. Non-strategic அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ற public sector enterprises, everything will be sold completely. Strategic அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிற public sector enterprises will not be sold. That government will have limited presence. So this is the policy announced. So non-strategic sector அப்படின்னு ஒரு PSU நம்ம சொல்லிட்டோம்னா, that is going to be sold. So who is going to identify strategic, non-strategic? Niti Aayog will be identifying which is strategic, which is non-strategic. So what is the criteria used to follow to identify strategic and non-strategic? So that is the thing which is given here. Following 4 broad-based criteria to be followed: national security, energy security, critical infrastructure, financial services, and availability of minerals. இப்போ atomic minerals அந்த மாதிரி ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் மினரல்ஸ் இருக்கு. அந்த மாதிரி மினரல் ரிலேட்டட் கம்பெனிஸ் லைக் இப்போ வந்து அயன் அண்ட் ஸ்டீல் கூட எடுத்துக்கலாம். மினரல் ரிலேட் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எக்கனாமி. ஸோ அதே வந்து ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ், பேங்க்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டட் திங் பேங்க்ஸ். ஸோ பேங்க்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ராட்டஜிக், விச் மீன்ஸ் ஸோ பேங்க்ஸ்ல வந்து பேங்க்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக்னு சொன்னதுனால நிறைய பேங்க்ஸ் will not be privatized. Government will still stay. ஏன்னா government should stay in bank, then only public confidence will be remaining in the banking sector. Critical infrastructure, energy security, all energy related, thermal power plant, nuclear power plant, all those things, and national security related anything. So in the criteria they have identified 4 sectors: atomic energy, space and defense. Idhula government will stay. அதே மாதிரி transport and telecommunication like BSNL இருக்கட்டும், இல்ல national Indian railways இருக்கட்டும், பிரைவேட்டும் இருக்கும். பட் கவர்மெண்ட் they are not telling that private will never come. பிரைவேட்டும் வரும், ரயில்வேஸ்ல பிரைவேட்டும் வரப்போகுது. ஆனா கவர்மெண்ட் will stay அப்படின்றாங்க, டோட்டலா வைக்க மாட்டோம். So government will stay. Power, petroleum, coal and other minerals government will stay. Banking, insurance and financial services government will stay. So government is going to be restricted only to these 4 areas. In the 4 areas prelims la kekalam, which of the following are identified to be strategic sectors, and what are all the criteria used to identify the strategic sectors? So that can be a question. So overall net profits of this is clear than strategic, non-strategic. This is a new public sector enterprise policy. The overall net profit வந்து 2019-20 ல வந்து 93,000 crore. That is one data. 93,000 crore ஞாபகம் வச்சுக்க முடிஞ்சா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா பப்ளிக் செக்டர் என்டர்பிரைசஸை பிரைவேடைஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு பாயிண்ட் எழுதுறப்போ இது will be helpful. They are still profit making now. 93,000 crore is coming. Again, இந்த எல்லா பப்ளிக் செக்டர் என்டர்பிரைசஸ் வந்து amount of excise duty, GST and corporate tax and dividend which they were able to produce is amounting to 3.7 lakh crore. இந்த பப்ளிக் செக்டர் என்டர்பிரைசஸ் எல்லாம் அவ்வளோ டிவிடெண்டும் அவ்வளோ ஜிஎஸ்டி கலெக்ஷன் டு தி கவர்மெண்ட் கொடுத்துருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி எஃபிஷியண்டா தான் இருக்காங்க. இப்போ லைக் தட் இஸ் மெயின் கொஸ்டின். எஸ் வி கேன் பிரைவேடைஸ், நோ வி ஷுட் நாட் பிரைவேடைஸ். 5 பாயிண்ட் படிக்கும். ஸோ அந்த நோன் எழுதும் போது இந்த மாதிரி சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணலாம். 3.7 lakh crore it is coming. So it is employing 4.7 lakh people. So 14.7 lakh. இந்த டேட்டா தான் எம்ப்ளாய்மெண்ட் will be lost. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா ரிசர்வேஷன். So they are providing reservations to the depressed communities. That will also be lost if it is privatized. So இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எழுதுறப்போ இந்த 4.7 lakh people are employed அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட். 58 listed public sector enterprises வந்து they are listed. So இருக்கிற 256 working public sector enterprises 58 are listed in the stock exchange. அது எல்லாமே வந்து they are having market capitalization of 8.2. அது எல்லாமே வந்து mostly stable companies தான் இருக்கும். நீங்க உங்களோட ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஸ்டேபிளா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா லைக் ரிட்டர்ன்ஸ் கம்மியா இருக்கும், லோ ரிட்டர்ன்ஸ், லாங் டைம் ஸ்டெபிலிட்டி, இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாக்னா பிஎஸ்யூஸ்ல போடுவோம் பொதுவா. ஆல் தி இன்வெஸ்டர்ஸ் வில் ஹேவ் லிட்டில் ஷேர் இன் பிஎஸ்யூஸ். ஸோ அதுல 58 லிஸ்டட் கம்பெனிஸ் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பிரைவேட், இவங்க நல்லா தான் இருக்காங்கன்னு சொல்றதுக்கான பாயிண்ட். நல்லா இல்லை இவங்களாம் வேணாம் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் சொன்னா லாஸ்ட் 2 years எக்கனாமிக் சர்வே கிருஷ்ணமூர்த்தி வந்து ஏன் வேணாம் அப்படின்னு எழுதியிருப்பாரு. சஞ்சீவ் சர்னியா வந்து வேணுங்கிறதுக்கு பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அதனால லாஸ்ட் இயர் எக்கனாமிக் சர்வேயோட ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம் மட்டும் யாருக்கு. ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து 35 பப்ளிக் செக்டர் என்டர்பிரைசஸ் வந்து விற்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்காங்க 2016 இருந்து. பட் வந்து எதுவுமே விற்க மாட்டேங்குது. No one is ready to buy. That is the reality. After 5 years of struggle, we were able to sell Air India. So Air India oda sales வந்து it is going to be a milestone. ஏன்னா that is going to boost the confidence of the investors so that more disinvestment is happening in future. பாத்தீங்கன்னா Air Indiaவே வித்துருச்சு, இதுவும் வாங்குங்க அப்படிங்கிற மாதிரி. இப்போ என்ன அடுத்து வந்து டாட்டாவை வந்து ப்ராஃபிட்டபிளா காட்டினாங்க பாருங்க. ஏர் இந்தியாவை டாட்டா வாங்கி டாட்டா மேட் இட் ப்ராஃபிட்டபிள், நீங்களும் வாங்கி மேட் இட் ப்ராஃபிட்டபிள். கம் we are selling our BPCL, we are having HPCL, we are having ONGC is having oil blocks in Russia also.
So like that we can say. So 18,000 crore deal, it was bought by Tata and Sons illa Thales Private Limited. Thales Private Limited is a subsidiary of Tata and Sons who bought the Air India. So Air India direct Tata வாங்கல, Thales தான் வாங்கிருக்காங்க. Thales is a subsidiary of Tata. So that is one thing to know. 100% equity was sold. 100% equity in the Air India Express Limited, AXL na. இது வந்து Air India Singapore Air Traffic Services. So Singapore உடைய ஒரு airlines இருக்கு. Singapore Airlines Air India collaborate பண்ணி they were running Air Asia ன்னு நினைக்கிறேன். அந்த Air Asiaல Tata is இவங்க they are having இல்ல Air India is having இல்ல Air Asiaல Tata is having சார். இது சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் கூட Air India had certain investments, அதோட ஷேர்ஸ் போயிருக்கு. So 18,000 crore deal. So this is one important privatization which is going to boost. So இதை பார்த்துட்டு மிச்சம் இருக்கிற 35 கம்பெனியும் சக்சஸ்ஃபுல்லா வித்துடணும். அதுதான் கவர்மெண்டோட எய்ம். Through that we'll be getting the disinvestment proceeds. So since disinvestment is something to be criticized பண்றாங்க அப்படிங்கிறதுனால தான் asset monetization அப்படிங்கிறது கவர்மெண்ட் is focusing. We'll see about that in the infrastructure. Next வந்து steel. Steel production is a very important indicator for development of any nation. So இதுல first வந்து crude steel வந்து அப்புறம் finished steel. First crude steel இருக்கும். crude steelக்கு அப்புறமா அதை ஒரு சில ப்ராசஸிங் பண்ணி pig iron அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் finished steel மாறும். So finished steel is sent to industries to make rods or pipes or whatever. So crude steel production next வந்து அதுல ஒரு part is being exported, rest of the part is being made as total finished steel. In the rest of the finished steel ஒரு part is being exported and rest of the part is consumed in India. So this is the 3 step. இதுமே வந்து last year pandemic year it was almost same தான். இந்த வருஷம் வந்து first half already half exceeded. So second half it will exceed. So production of steel is in the rise தான். So there is no issues in the steel sector. Steel sector is profit making. It is very good. அப்படின்னு டாடா ஸ்டீலோட சேர்பர்சன் கூட இப்போ ரீசெண்டா சொன்னார் ஒரு மீட்டிங்ல. So all India coal production. So next steel production பார்த்தோம். Steel production is going good. So இதுல இருந்து என்ன தெரியலனா India is exporting crude steel also. India is exporting finished steel also. India is importing steel also. நம்ம இந்தியாவோட இம்போர்ட்ஸ் ஸ்டீல் பார்த்தோம் நேத்திக்கு. So next year it is about the coal. So coal ஓட மேப்ல எப்படின்னா, so blue is about the coal production. Okay. Red வந்து domestic supply. இந்தியாக்குள்ள எவ்வளவு சப்ளை பண்றோம். இந்த ஆரஞ்சு வந்து it's the amount of imports which is coming. இந்த imports வந்து how much it is entering India, and green is the total production. So coal வந்து we are importing this much amount of coal for the local consumption. So இது எதனாலனா இதுக்கான ரீசன் வந்து இந்தியால கோல் இல்லையா அப்படிங்கிறது கிடையாது. India is having excessive coal to support its own demand, but miningல there is a problem. Coal mining sector is facing a lot of losses and that is not performing well. Coal India Limited உடைய ஒரு சில misgovernance issues are happening. So அதனால Coal India Limited உடைய ஒரு சில issuesனால we are not able to mine at the fullest potential. So அதனால தான் வந்து we are importing, we are made to import. Again வந்து we are not having high quality coal in India. நம்மளது எல்லாமே Gondwana coal which is going to be either lignite or bituminous. Anthracite coal is not being produced in India. So anthracite நம்ம import பண்றது எல்லாமே mostly anthracite ஆ இருக்கும். So quality purpose come பண்றோம், but still we can explore India's production also. So அதுக்கு தான் what government privatized the coal sector. So private sector mines were opened up for the coal sector. So earlier வந்து coal was open to all, then government nationalized பண்ணி Indira Gandhi government in 1976 they nationalized the coal industry. அப்போ வந்து இப்போ வரைக்கும் Coal India was taking care of the coal mining. Now again coal sector is opened up for private. You can also go the private sector. Almost வந்து Coal India கிட்ட இருக்கிற மைன்ஸ் எல்லாம் ஒன்னொன்னா எடுத்து ஆப்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுல almost 27 mines வந்து we have auctioned success. So coal is responsible for 55% of our energy needs. So that is one important thing. So we'll see about electricity. So coal public sector enterprises மேல we are having a criticism that it is polluting. So net zero target நமக்கு வேணும். Net zero னா என்ன? Net zero means we are not selling, will not emit. Whatever emitting will absorb. So அதுக்கு polluters pay. Whoever is polluting, that person should pay. So coal industry should pay. So அதுக்காக தான் coal industry they are taking the steps. What they are doing? They are planting trees. So coal industries வந்து they started afforestation drive wherever possible and they are planting trees. They have created almost a carbon sink. So by 2021 வந்து இந்தியால இருக்கிற coal PSU under Coal India Limited they have created a carbon sink of 5 lakh tons of CO2 equivalent, which is helpful for us to achieve our Paris Agreement. அதே மாதிரி வந்து they are planning to plant 75 million more trees by 2030. So இந்தியாவோட deforestation driveல coal industry is also taking part in order to achieve the net zero.
Again, they are also planning to increase the renewable energy capacity. So அந்த கார்பன் ஃபுட்பிரிண்ட்டை குறைக்கிறதுக்காக coal industry is doing it. Polluters pay principle. And opening up of private sector, that is a very important reform. It will bring in efficiency, competition, attract investments, best technology, help create jobs. FDI ஓட advantages தாங்க இருக்கு. Advantages of FDI அப்படி சொன்னா அந்த பாயிண்ட் இருக்கு. Advantages of privatization சொன்னா அந்த பாயிண்ட் இருக்கு. So it is a common point for all. That is only I have listed here. It is going to bring in efficiency, competition, attract investments, technology, and create more jobs. So far 21 mines have been auctioned. 28 has been auctioned. 27 went to private and 1 went to another PSU. இன்னொரு கவர்மெண்டோட PSU coal mines வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இது ஓப்பன் தி கேப்டிவ் செக்டர். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததுன்னா கேப்டிவ் மைனிங் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. கேப்டிவ் மைனிங்னா என்னதுன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆல்சோ நீட் கோல். ஸோ தே வில் பி மைனிங் இட் ஃப்ரம் தி கோல் மைன் பிளாக்ஸ் விச் எவர் தே ஆர் ஹேவிங். ஸோ அப்படி இப்போ அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி நீட்ஸ் கோல். ஸோ டாடா அயன் அண்ட் ஸ்டீல் அப்படிங்கிற இந்த கம்பெனி இட்செல்ஃப் தே வில் ஹேவ் அ கோல் ஃபீல்ட். ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கேப்டிவ் மைனிங். ஸோ அவங்க அந்த கோல் ஃபீல்டை வச்சுக்கிட்டு அதுல இருந்து வர கோல் ஃபுல்லாவே டாடாக்கு தான் போகும். ஸோ இந்த மாதிரி கேப்டிவ் மைனிங்ல என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா கேப்டிவ் மைன்ஸ் கேன் பி யூஸ் ஒன்லி பை தட் இண்டஸ்ட்ரி. தட் இண்டஸ்ட்ரி ஷுட் நாட் செல் தட் கோல் இன் தி மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கேப்டிவ் மைன்ஸ்ல கெப்பாசிட்டி ஹையா இருக்கு, பட் அந்த இண்டஸ்ட்ரியோட யூஸ் கெப்பாசிட்டி லோவா இருக்கு. ஸோ தட் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் ஹேவிங் கெப்பாசிட்டி டு மைன் த அடிஷனல் கோல், பட் தே ஆர் நாட் அலோட் டு செல். ஸோ கவர்மெண்ட் இட் ரிஃபார்ம் ஹியர், அனதர் ப்ராசஸ் ரிஃபார்ம். என்ன ரிஃபார்ம் பண்றாங்க? கேப்டிவ் மைன்ஸ் இருந்தாலும் நீ வெளியே வச்சுக்கலாம், வெளியே வச்சு கூட யூ கேன் டேக் தி ப்ராஃபிட். ஸோ இது ஒரு ரிஃபார்ம் கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் தி கோல் செக்டர். அபார்ட் ஃப்ரம் பிரைவேடைசேஷன், captive mining they reformed it. So that is to be noted. So in all the chapter we are seeing process reforms. அந்த மாதிரி அதுதான் வந்து நம்ம அஜைல்ல பார்த்த சப்ளை சைட் ப்ராசஸ் reforms. So கிரியேட் இப்போ சப்ளை தானே வந்து ஈஸ் ஆகுது. this is supply side process reform நம்ம அஜைல்ல பார்த்தது. ஸோ 88 இதோட ஆப்ஷன் வந்து பிளானிங்ல இருக்கு. ஸோ கூடிய சீக்கிரம் அதுவும் வந்து it will be privatized. So our coal production is going to be revolutionized. So next segment in industry வந்து MSME. MSME is backbone of India. So 6 crore MSMEs வந்து இந்தியால இருக்கு and they are backbone. TNPSC there was question, what is the importance of micro small medium enterprises அப்படின்னு 15 மார்க் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா இந்த டேட்டா கண்டிப்பா தேவையில்ல. there are 6 crore MSMEs in India. They are contributing to the 80% of the manufacturing GDP. They are contributing for 35% of export. 35 எழுதினேன், பட் அதுதான் 30% of export. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து யூ நீட் ஃபேக்ட்ஸ் டு ரைட் இன் தி ஆன்சர். புரியுதா? அந்த மாதிரி ஃபேக்ட்ஸ் வந்து யூ ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை. பேக்போன் ஆஃப் எக்கனாமி, க்ரூஷியல் ரோல் டு இன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜெனரேஷன் அண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஜிடிபி. ஸோ எல்லாத்துலையும் இட் இஸ் பிளேயிங் அ ரோல். 11 crore people are employed here. We are having 6 crore company, 11 crore people, 30% of GDP and half of the country's exports, and helps to create self-reliant India. So இப்படி ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் MSME ரிலேட்டட் கொஸ்டின் எழுதுனா எப்படி இருக்கும்? ஸோ இதுதான் பவர் பேக்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன். ஸோ இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன், ஸோ எக்ஸாமினர் வில் நெவர் ரீட் யுவர் ஆன்சர். நம்மளோட ஆன்சர் படிக்கவே மாட்டாங்க, மேக்ஸிமம் சப்ஹெட்டிங் படிப்பாங்க. ஓகே, அப்புறம் அழகா இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க. ஸோ இப்படி இருக்கும்போது லைக் நாட் பியூட்டிஃபுல் ஹேண்ட் ரைட்டிங், பியூட்டிஃபுல் ப்ரெசன்டேஷன். ஸோ இப்படி இருக்கும்போது இன்ட்ரோடக்ஷன்ல வி ஹேவ் டு இம்ப்ரெஸ். தட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன். ஸோ அதனாலதான் வந்து ட்ரை டு இம்ப்ரெஸ் தம் இன் இன்ட்ரோடக்ஷன், ட்ரை டு இம்ப்ரெஸ் தம் இன் கன்க்ளூஷன், பாடி வந்து ட்ரை டு இம்ப்ரெஸ் தம் இன் சப்ஹெட்டிங். ஸோ பாயிண்ட்ஸ் கடைசியா தான். ஸோ நாலேஜ் இஸ் கமிங் லாஸ்ட். ஸோ டெக்னிக்ஸ் அண்ட் ஹேக்ஸ் தான் வந்து இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் மெயின். ஸோ சேஞ்ச் ஆஃப் டெஃபினிஷன் ஆஃப் MSME. ஸோ வாட் ப்ராசஸ் ரிஃபார்ம் கவர்மெண்ட்? ஸோ MSME we had a classification of MSME as services and manufacturing. ஸோ சர்வீசஸ் MSME ஒரு டெஃபினிஷன், மேனுஃபேக்சரிங் MSME ஒரு டெஃபினிஷன் அப்படின்னு two-way definition. Government merged both the definitions and they created one common definition for all the MSME. That is the first process reform which they did here. So இதனால என்ன ஆகும்? Like we'll see the definition first and then we'll see the impact. So the old definition is the new definition. In old definition we are having service க்கு தனியா, manufacturing க்கு தனியா. So இந்த நம்பர்ஸ்லாம் இப்ப ரெலவென்ட் இல்ல, அதனால இதை விட்டுறலாம். நியூ டெஃபினிஷன்ல வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க? For both servicing and manufacturing it's common. So earlier வந்து we had only based on the investments. So government இப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்க? Investments come turnover based definition கொண்டு வந்திருக்காங்க. So investmentல இவ்வளவு இருக்கணும், turnoverல இவ்வளவு இருக்கணும். அப்படி இருந்தாதான் இவர் மைக்ரோ. இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல எவ்வளோ, டர்ன்ஓவர்ல எவ்வளோ, அந்த மாதிரி வந்து they are classifying it. அப்படி அதுல ஏதாவது வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல அதிகமா டர்ன்ஓவர்ல கம்மியா இருந்ததுன்னா
அதுக்கு you have to go and directly deal with the ministry and get the approval. But ஒரு ஹைபிரிட் கிரைட்டீரியா வச்சிருக்காங்க. ஸோ மைக்ரோக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து லைக் இதுல வந்து நீங்க have to remember இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேஸ்ட் எவ்வளோ டர்ன் ஓவர்ல 1.5, இது வந்து 1050, இங்க வந்து 50-250. ஸோ 1:10:5, 1:10:5 அப்படிதான் வந்து இது இருக்கும். அடுத்தது வந்து இன்டூ 10 இருக்கும், அதுக்கு அடுத்தது வந்து இன்டூ 5 இருக்கும். 1:10:5, இது இன்டூ 10:5. ஸோ 1.5 crore அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் டர்ன் ஓவர் பேஸ்ட் டெஃபினேஷன். ஸோ அதை வச்சு we are defining it. ஸோ இதுல இருந்து if you could see the upper limit has increased. இங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேஸ்ட் கிரைட்டீரியா வந்து 25 lakh 10 lakh இருக்கிறது 1 crore 5 crore இருக்கு, 1 crore இருக்கு. ஸோ 25 lakh கீழே இருந்தா யுவர் மைக்ரோ, மேல போனா யுவர் மீடியம். நவ் 1 crore கீழே இருந்தா தான் யுவர் மைக்ரோ. ஸோ மைக்ரோ வாட் தே ஆர் டூயிங் இஸ் தே ஆர் இன்க்ரீசிங் தி டர்ன் ஓவர் லிமிட் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லிமிட். இதனால என்ன ஆகும், ஏன் இது முக்கியம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டுவார்ஃபிசம். So dwarfism is a chapter which was discussed in 2019 economic survey, not 1918 economic survey. 2018 economic survey they were discussing a chapter called dwarf industries அப்படின்னு. நம்மளோட எம்எஸ்எம்இல என்ன பண்றாங்க, நம்மளோட டர்ன் ஓவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அதிகமாயிடுச்சுன்னா நம்ம எம்எஸ்எம்இ டெஃபினிஷன்ல இருந்து வெளியே போயிடுவோம், மைக்ரோ டெஃபினிஷன்ல இருந்து வெளியே போயிடுவோம், கவர்மெண்டோட எம்எஸ்எம்இ ஸ்கீம்ஸ் will not be reaching us அப்படிங்கிறதுனால voluntarily they are not increasing their production capacity. So this was one main reason why Indian PSUs never became profitable in the 70s and 80s. ஏன்னா எம்ஆர்டிபி ஆக்ட்ல அதிகமாயிடுச்சுன்னா we will be penalized அப்படிங்கிறதுனால தான் இருக்கும். ஸோ குரு படத்துல கூட they would have shown this issue. How Abhishek Bachchan will cheat the definition அப்படிங்கிறத மாதவன் will find. ஸோ அந்த அவரோட பிஏ வந்து உளறிடுவார் இந்த இதுல. ஸோ அந்த மாதிரி எம்ஆர்டிபி மாதிரி லாஸ் இருந்ததுனால தான் வந்து கம்பெனிஸ் were not allowed to grow. ஸோ இப்போ டெஃபினிஷனோட அப்பர் லிமிட் if they are increasing they can grow. ஸோ அதனால தான் வந்து ரெகுலர்லி வந்து we have to increase the definitions. ஸோ அதனால தான் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஆத்ம நிர்பர் பாரத்ல they brought in the new definition. ரொம்ப நாளா இந்த நியூ டெஃபினிஷன் கொண்டு வரணுங்கிறது ரிஃபார்ம் ஸ்டேஜ்ல தான் இருந்தது, சஜஷன் ஸ்டேஜ்ல தான் இருந்தது. ஃப்ரம் 2016 onwards it was pending. சஜஷன்ஸ்ல இருந்தது, கவர்மெண்ட் பண்ண போறாங்கன்னு சொன்னாங்க. பேண்டமிக் இயர்ல they did to prevent the dwarfism. So without the fear of foregoing the benefits. ஏன்னா எம்எஸ்எம்இக்காக கவர்மெண்ட் இஸ் having a lot of schemes. அந்த ஸ்கீம்ஸ் எல்லாத்தோட பெனிஃபிட்டும் வாங்கணுங்கிறதுக்காகவே they are dwarf. either they are dwarf or they are having it as black. ரெண்டு தான். ஸோ ரெண்டுமே வந்து now they can without any fear they can grow so that they can still reaching the benefit. So that is the reason why we changed the definition. So remember the definition, that is very important. So where என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க for MSME? So first வந்து they brought this Udayam registration portal. இந்த உதயம் போர்ட்டல்ல வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் வந்து எம்எஸ்எம்இஸ் கேன் கோ அண்ட் ரெஜிஸ்டர் தெம்செல்ஸ். இதுக்கு பேர் வந்து ஆதார் ஆஃப் எம்எஸ்எம்இ அப்படின்னு சொல்றாங்க, உத்தியோக ஆதார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த உதயம் போர்ட்டல்ல வந்து ஆன்லைன், டிஜிட்டல், பேப்பர்லெஸ் சர்டிபிகேட்ஸ் அண்ட் செல்ஃப் டிக்ளரேஷன், வெதர் யுவர் மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம்ங்கிறத வந்து நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணி நீங்களே போய் பண்ணிக்கலாம். கிரைட்டீரியா கொடுத்தா இதை வச்சு நீங்களே பண்ணிக்கோங்க. செல்ஃப் டிக்ளரேஷன், we are not going to ask for inspection, அதெல்லாம் எதுவுமே பண்ண போறது இல்லை. ஸோ நோ டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆர் ப்ரூஃப், யூ கேன் டைரக்ட்லி அப்லோட் ஹியர். ரெண்டு டாக்குமெண்ட், ஆதாரும் பேன். From PAN we will take about your financial details and we will verify. நீ வந்து செல்ஃப் டிக்ளேர் பண்ணிக்கோ. நாங்க இப்போ செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் மாடல் அப்படின்னா என்னதுன்னா, முன்னாடி எப்படி இருந்ததுன்னா only if you are providing certificate you are eligible. So I need an inspector to verify your certificate. செல்ஃப் டிக்ளரேஷன்னா என்னதுன்னா, நீயே சொல்லிக்கோ நீ என்ன, நீ அதே வந்து can follow. If we find anything wrong we will fine you and we will take action. அது if we find தான். ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் பண்றதுனால ப்ராசஸ் இஸ் ஈஸி, பட் parallel they have to increase their regulations. So checking guidelines, அதை செக் பண்ணாதான் வந்து we can find it. ஸோ இப்படி பண்றதுனால என்னன்னா, எப்படி இருந்தாலும் வந்து how much they can inspect அவ்வளவுதான் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும். அப்படி இருக்கிறப்போ செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் பண்றதுனால அட்லீஸ்ட் ப்ராசஸ் ஆல்சோ ஈஸி ஆகும். இப்போ நம்ம செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் இல்லை சர்டிபிகேஷன் பேஸ்ட் மெத்தடா இருந்தா ப்ராசஸ்லேயே லேக் வரும். இப்போ நீ பண்ணிக்கோப்பா, நீ ஏமாத்து நாங்க கண்டுபிடிச்சு ஃபைன் போட்டுக்கோம், எப்படி அதான் நடக்க போகுது. ப்ராசஸ் அது யூஸ் பண்ணலாமேங்கிறதுனால they are doing this thing. So Aadhaar and PAN card is required here. So it improves the ease of doing business. So as of இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டேட்டா, ஷேர்ல வந்து எம்எஸ்எம்இல மைக்ரோ ஸ்மால் தான் ஹையஸ்ட். 66 lakh என்டர்பிரைசஸ்ல வந்து உதயம் போர்ட்டல்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணது. வித் உதயம் போர்ட்டல் ஐம் டெல்லிங் 62 lakhs வந்து they are micro, 3 lakhs தான் ஸ்மால், 34,000 தான் வந்து மீடியம். ஸோ மீடியமும் கம்மி தான், மைக்ரோ ஸ்மால் தான் அதிகமா இருக்கு. அந்த மைக்ரோ தான் they are having almost 96% கிட்ட, 96% ஆஃப் MSMEs registered வந்து மைக்ரோ தான். ஸோ இன்னும் வந்து மைக்ரோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் தி மேஜர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆஃப் இந்தியா விச் வி ஹவ் டு டேக் கேர் ஆஃப். ஸோ திஸ் இஸ் உதயம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போர்ட்டல். ஸோ இன்னொரு போர்ட்டல் உதயம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போர்ட்டல் இஸ் ஃபார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்.
உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் வாங்குறதுக்கு உங்க கம்பெனியோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்காக. சாம்பியன்ஸ் போர்ட்டல் அப்படிங்கிறது வந்து டு சப்போர்ட் தேர் ஃபங்க்ஷனிங். ஸோ சாம்பியன்ஸ் போர்ட்டல் அப்படின்னு ஒரு ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து எம்எஸ்எம்இக்கு வி ஹவ் ஸ்டார்டட். வாட் யூ கேன் கெட் ஹியர், எம்எஸ்எம்இ கேன் கெட் இன்ஃபர்மேஷன் ஹியர். எம்எஸ்எம்இக்காக வாட் ஆர் ஸ்கீம்ஸ் அவைலபிள், லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்கீம்ஸ், அதோட எலிஜிபிலிட்டி, ஹவு டு அப்ளை, வேர் டு அப்ளை, அதுக்கான அப்ளிகேஷனுக்கான லிங்க் இருக்கும். அதுக்கப்புறமா வந்து உங்களுக்கு கிரீவன்ஸ் ரிட்ரஸல், எம்எஸ்எம்இல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கு, கவர்மெண்ட் கிட்ட ஏதாவது கிரீவன்ஸ் சொல்லணும்னா கிரீவன்ஸ் ரிட்ரஸலுக்கு தனியா ஒரு காலம் இருக்கும். டைரக்ட்லி டூ த கிரீவன்ஸ் ரிட்ரஸல். அண்ட் கிரீவன்ஸ் ரிட்ரஸல் ஆர் ரிட்ரஸ் வித்தின் 1 week. 1 week குள்ள ரிட்ரஸ் பண்ணிடுவாங்க. ட்ராக் பண்ணலாம், இது இந்த டேபிள்ல இருக்கு, இது இவர் டேபிளுக்கு போயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஈஸியா வேலை பார்க்கறோம் அந்த மாதிரி. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன், கிரீவன்ஸ் ரிட்ரஸல். அப்புறமா ஹேண்ட் ஹோல்டிங். ஆல் தி கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல் தி பேங்க்ஸ் அண்ட் ஆல் தி சிட்பியோட கனெக்ட் ஆயிருக்கிற லோன் கொடுக்குற பேங்க் எல்லாருமே அதுல இருக்காங்க. இப்போ நீங்க லோன் அப்ளை பண்ணணும்னாலும் உங்க லொக்காலிட்டி கிட்ட என்ன பேங்க் இருக்குங்கிறத நீங்க அதில் பார்க்கலாம். ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஃப்ரம் சென்னை, சென்னையில அண்ணா நகர்ல நான் வந்து மைக்ரோ என்டர்பிரைஸ்க்கு யார் எனக்கு லோன் தரா, எவ்வளவு ரேட்ல தரா அப்படிங்கறத அந்த போர்ட்டல்ல போய் கேன் சி. ஸோ அது எனக்கு கிடைக்குது. ஏன்னா ஆல் தி பேங்க்ஸ் அண்ட் ஆல் தி பினான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன், ஆல் தி கவர்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரிஸ் ஆர் பார்ட் ஆஃப் இட். ஸோ அது ஒரு முக்கியமான ஹேண்ட் ஹோல்டிங் ஃப்ரம் தி கவர்மெண்ட். அகைன் ஸ்டேட் வைஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்டோடைய ஸ்கீம்ஸும் அதுல இருக்கு. தமிழ்நாடோட ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்னென்ன ஸ்கீம் தமிழ்நாடுல வச்சிருக்காங்க அதை பத்தி டீடைல்ஸும் போடுறாங்க. இதுதான் சாம்பியன்ஸ் போர்ட்டல். எம்எஸ்எம்இ ஆர் சாம்பியன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறதுனால கவர்மெண்ட் brought this in 2020. ஸோ இது ஹப் அண்ட் ஸ்போக் மாடல். ஹப் அண்ட் ஸ்போக் மாடல்னா வந்து இதோடைய ஆபரேஷனல் ஹப் வந்து வில் பி இன் டெல்லி, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ்குள்ள தான் அதோட ஹப் இருக்கும். பட் ஸ்போக்ஸ்ங்கிறதுனா எங்க தான் எல்லா மினிஸ்ட்ரிஸ்லையும். ஒரு சில மினிஸ்ட்ரி வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கெமிக்கல்குள்ள இருக்கலாம். A few ministries will be under Ministry of Steel. A few MSMEs can be at Education Ministry also. இதே மாதிரி நிறைய மினிஸ்ட்ரி கீழே தான் எம்எஸ்எம்இ இருக்கு. ஸோ அந்தந்த மினிஸ்ட்ரி ரிலேட்டட் குவரிஸ்க்கு அந்தந்த மினிஸ்ட்ரியோட ஆஃபீஸ் தான் ஹப் ஃபார் ஸ்போக்ஸ். ஹப்புங்கிறது வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி விச் இஸ் தேர் இன் டெல்லி. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இந்த சர்வீசஸ் ஆன்லைன் போர்ட்டல் தான், பட் இந்த சர்வீசஸோட பேக் எண்ட் வந்து இந்த மாதிரி தான் வந்து they have structured. ஸோ அதுதான் வந்து it is discussed in the entire slide. அதுதான் இந்த ஸ்லைட்ல இருக்க கதை. ஸோ சாம்பியன்ஸ் போர்ட்டல் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த வருஷம் குரூப் 1ல they asked this question, write short notes on சாம்பியன்ஸ் போர்ட்டல் அப்படிங்கிறது ஒரு கொஸ்டின் குரூப் 1 மெயின்ஸ்லேயே கேட்டாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங் ஹியர். நெக்ஸ்ட் வந்து டெக்ஸ்டைல். ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு இண்டஸ்ட்ரியா பார்த்துட்டு வரோங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட் விசா எம்எஸ்எம்இ இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் பப்ளிக் செக்டர் என்டர்பிரைசஸ். ஸோ அதுல முக்கியமான ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வந்து டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி. வை டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட்? ஏன்னா ஆஃப்டர் அக்ரிகல்ச்சர் இதுதான் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் எம்ப்ளாயர் இன் இந்தியா. அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் தி லார்ஜஸ்ட் எம்ப்ளாயர். அக்ரிகல்ச்சருக்கு அப்புறமா செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் எம்ப்ளாயர் வந்து டெக்ஸ்டைல்ஸ் தான். ஸோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேட்டர் ஆஃப் தி கண்ட்ரி, மேஜர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேட்டர் இந்த சென்ஸ் அந்த செக்டர்னு பாக்குறாங்க. இதுக்குள்ளேயே எம்எஸ்எம்இஸ் இருக்கு அஃப்கோர்ஸ். அதுதான் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். மேஜர் பார்ட் ஆஃப் இட் இஸ் உமன். ஸோ இஃப் யூ ஆர் பூஸ்டிங் தி டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் that will lead to the welfare of women. So that is one important thing we have to know. So boost textile industry to boost women's financial capacities. You know, women are dependent on it. So that is one thing which you have to know. So production linked incentive schemes la they have added 2 sectors of textile. Normal textile, nominal textile la நம்ம போற Dress எல்லாம் இல்ல. நம்ம போற Dressக்குலாம் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. Production linked incentive scheme உடைய structure if you could see, all the 14 sector are futuristic technology. எல்லாமே ஃபியூச்சரிஸ்டிக் டெக்னாலஜி விச் இஸ் ஹேவிங் ஹை, இட் நீட்ஸ் ஹை லெவல் ஆஃப் டெக்னாலஜி நீட்ஸ். அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு செக்டர். இப்போ அதுல நீங்க ரிசர்ச் பண்ணீங்கன்னா ஃபியூச்சர்ல ஒரு 50 வருஷத்துக்கு நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி செக்டர். ஸோ அதுல வந்து டெக்ஸ்டைல்ல அந்த மாதிரி 2 செக்டர் இருக்கு. இப்போ நம்ம ஃபுட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரி பார்த்தோம், இட்ஸ் என்டையர் வேர்ல்ட் இஸ் கோயிங் டு பி டிபெண்டன்ட் ஆன். பேட்டரி டெக்னாலஜி பார்த்தோம், எலக்ட்ரானிக்ஸ் இருக்கு. அந்த மாதிரி வந்து டெக்ஸ்டைல்ல தே ஹவ் ஐடென்டிஃபைட் மேன்மேட் ஃபைபர் அண்ட் டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல். ஸோ அது என்ன மேன்மேட் ஃபைபர்? காட்டன் இஸ் a natural fiber, jute is a natural fiber. அதை தவிர இது எல்லாமே மேன்மேட் ஃபைபர், லைக் பாலியஸ்டர் அந்த மாதிரி, நைலான், இதெல்லாமே ஃபைபர் தானே, டெக்ஸ்டைல் தானே, பட் அதெல்லாம் மேன்மேட் ஃபைபர். ஸோ அந்த மேன்மேட் ஃபைபர்ல அந்த மாதிரி டெக்ஸ்டைல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ்னா என்னதுன்னா இண்டஸ்ட்ரியில யூஸ் பண்ற இப்போ விஷயங்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சீட் கவர் இஸ் a டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல். அதே மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி இப்போ வந்து டிஃபென்ஸ்ல வந்து ஒரு சில இப்போ கார்பெட் மேக்கிங், இப்போ இது வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல். The blue carpet which are having here, so it is isn't textile தானே, but it is a technical textile. இததான் வந்து அப்படி சொல்றாங்க. So இந்த technical textile ரெண்டுத்துக்குமே வந்து they are added in the PLI and we are having PM Mitra scheme. இந்த PM Mitra schemeல வந்து PM Mega Integrated Textile Region and Apparel Park அப்படிங்கிற இந்த ஸ்கீம் வந்து we are having. இதுல வந்து 7 PM Mitra parks having established in India. அதுதான் வந்து பிளான். இதுல
இது வந்து வாட் இஸ் கோயிங் டு பி டூனா இது அதுதான் மெகா ஃபுட் பார்க் மாதிரி, அல்ட்ரா மெகா பவர் பிளான்ட், ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன்ஸ், கோஸ்டல் எக்கனாமிக் ஜோன்ஸ், அந்த மாதிரி ஒரு எக்கனாமிக் ஜோன் ஃபார் டெக்ஸ்டைல். ஸோ இட் இஸ் அ ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் ஃபார் டெக்ஸ்டைல் வேர் டெக்ஸ்டைல் ரிலேட்டட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கேன் crowd in and all the infrastructure needed for textile industry will be available there and all the whatever necessities எல்லாமே ஒரே இடத்துல கிடைக்கும். So all the textile industries they are crowding in there, they can reap the economy of scale. So அதுதான் வந்து PM மித்ரா ஸ்கீம். ஸோ இதோட எய்ம் வந்து 5F. இது வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் அவர் சொன்னதுதான், அவரோட ஸ்பீச்ல சொன்னார். 5F மாடல்ல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஃபார்ம் டு ஃபைபர், ஃபைபர் டு ஃபேக்டரி, ஃபேக்டரி டு ஃபேஷன், ஃபேஷன் டு ஃபாரின். ஃபார்ம்ல சப்ளை செயின்ல தான் சொல்றாங்க. ஃபார்ம் டு காட்டன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபைபரா மாறணும், அந்த ஃபைபர் வந்து ஃபேக்டரியில ஒரு டெக்ஸ்டைலா மாறணும், அந்த டெக்ஸ்டைல் வந்து அப்படி கிரியேட் ஃபேஷன், நியூ ஃபேஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும் இந்தியா பேஸ்ட் விஷயத்துல. அது வந்து ஃபாரின்ல எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும். தட் இஸ் இது நல்லா இருக்குல்ல, ஞாபகம் இன்ட்ரோடக்ஷன்ல எழுதி விடலாம். அது அந்த மாதிரி தான் ஃபார்ம் டு ஃபேஷன். அது எஃப் இருக்கா, லைக் எக்ஸ்போர்ட்னு சொன்னா ஈ வந்துருதுல, எஃப்ல சொல்றதுனால ஃபாரின். ஸோ லைக் வந்து இந்தியன் பேஸ்டு டெக்ஸ்டைல், இந்தியன் பேஸ்டு ஃபேஷனை வந்து குளோபலைஸ் பண்ணணும். லைக் குளோபல் ஃபேஷன் இந்தியாவில், இந்தியா வந்து வெஸ்டர்னைஸ் ஆகிறதுக்கு இந்தியன் ஃபேஷனை குளோபலைஸ் பண்ணணுங்கிறது ஒன் திங். அதனால தான் வந்து காதி அதுக்கெல்லாம் வந்து நிறைய இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுக்குறாங்க. So competitiveness and incentive supports is given to the PM Mitra parks. So 300 crore is allocated for each park. 300 கோடியில ஒரு பார்க்க கட்டுறாங்க. அங்க எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ் கேன் கம் அண்ட் ஸ்டார்ட். இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து அங்க ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு they are giving subsidies also. So PM Mitra scheme and PLI scheme பத்தி தான் எக்கனாமிக்ஸ் அவைல they have mentioned, it is very important அப்படின்னு. So PM Mitra is related to what அப்படின்னு கேட்கலாம். ஏன்னா மித்ரான்னு வந்துச்சுன்னா எதுவா வேணா இருக்கு. இப்ப ஃபார்ம்னா கூட நமக்கு அக்ரிகல்ச்சர்னு தெரியும், மித்ரானா வந்து மகாபாரதம் கூட இருக்கு, நமக்கு அதுதான் ஞாபகம் வரும். மித்ரா மித்ரான்ட்டு இவர் அவரை கூப்பிடுவார், கர்ணன் துரியோதனை கூப்பிடுவாரு, துரியோதனன் கர்ணனை கூப்பிடுவார். ஸோ அதுதான் நமக்கு மைண்ட்ல வருது. ஸோ அது கேன் பி எனி திங். ஸோ பட் தே கேன் ஆஸ்க் கொஸ்டின். ஸோ கிளியரா டெக்ஸ்டைல்ஸ்ல, பட் டெக்ஸ்டைல்ஸ் இதுக்கு தாண்டி வந்து நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு அபவுட் விச் வந்து they have not discussed, they have discussed only about these two things. Next is electronic industry. Again, electronic industry is called as meta resource அப்படின்றாங்க. So what is a meta resource? இது ஒரு புது டெர்மினாலஜி. மீட்டா ரிசோர்ஸ்னா என்னதுன்னா, அந்த ரிசோர்ஸ் தான் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் தி இண்டஸ்ட்ரீஸை டிரைவ் பண்ற மாதிரி ஒரு விஷயம். அதான் வந்து மீட்டா அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, மெட்டாவர்ஸ், ஃபேஸ்புக் கூட அவங்க பேரை மீட்டா அப்படின்னு மாத்திட்டாங்க. ஏன்னா திஸ் இஸ் கோயிங் டு டிரைவ் ஆல் தி அதர் இண்டஸ்ட்ரி அப்படிங்கறதான் வந்து மீட்டா ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் சிப் மேனுஃபேக்சரிங், அந்த செக்டர் இஸ் தி மீட்டா ரிசோர்ஸ் ஆஃப் தி டே பிகாஸ் ஆல் தி அதர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் கோயிங் டு பி டிபெண்டன்ட். So KingMakers education தான், but still we are dependent on this board. So that is what the meaning is. Any industry is going to be dependent on that. So இதுக்கு பின்னாடி ஒரு chip இருக்கு. So everyone are going to be dependent on that. All the future industries are going to be dependent on the electronics industry. So boosting electronics is important for future industrialization. அதனால தான் electronic sector-க்கு government is supporting a lot of things. National Electronics Policy-ல ஆரம்பிச்சு India should be the hub of electronic system design and manufacturing. So அதோட ஹப்பா மாத்தணுங்கிறது தான் வந்து 2019 உடைய நேஷனல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பாலிசியோட மெயின் எய்ம். ஸோ ஸ்டடி அபவுட் நேஷனல் எலக்ட்ரானிக் பாலிசி. ஸோ இப்போ வந்து ப்ரொடக்ஷன் லிங்க்ட் இன்சென்டிவ் ஸ்கீம்ஸ்ல தேர் ஆர் 3 காம்போனன்ட்ஸ் விச் ஆர் டூ மெயின் காம்போனன்ட்ஸ் விச் ஆர் சப்போர்ட்டிங் தி எலக்ட்ரானிக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி. ஒன்னு வந்து PLI ஸ்கீம் ஃபார் லார்ஜ் எலக்ட்ரானிக் மேனுஃபேக்சரிங். என்ன சவுண்டு? ஓ விஜயன், ஓகே. புரா ப்ரொடக்ஷன் லிங்க்ட் இன்சென்டிவ் ஸ்கீம்ல லார்ஜ் ஸ்கேல் எலக்ட்ரானிக் மேனுஃபேக்சரிங் ஒரு காம்போனன்ட், ஐடி ஹார்ட்வேர் அப்படிங்கிறது ஒரு காம்போனன்ட். 2 PLI வந்து இட் இஸ் given only for electronics. So first PLI for electronics வந்து they are focusing mobile phone production and mobile assembly. ATMP அப்படின்னா என்னதுன்னா assembly, testing, marketing and packaging. Oh, Apple, what Apple is doing in China? Apple is not manufacturing completely phones in China. They are just doing ATMP in China. எல்லா காம்போனன்ட்ஸும் சைனாக்கு வந்துடும். சைனால அசம்பிளி, டெஸ்டிங், மார்க்கெட்டிங் அண்ட் பேக்கேஜிங் நடந்துட்டு ஃபைனல் பாக்ஸ் வந்து வேர்ல்டு ஃபுல்லா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இதுதான் வந்து நெட்வொர்க் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெட்வொர்க் ப்ராடக்ட் பத்தி ஒரு டீடைல்டு சாப்டர் லாஸ்ட் இயர் எக்கனாமிக்ஸ் சர்வேல வி டிஸ்கஸ். ஸோ அதனால தான் ஆஸ்கிங் யூ டு see the previous year. இந்த நெட்வொர்க் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஃபியூச்சர் இண்டஸ்ட்ரியல் growth. அதுல அந்த ஏடிஎம்பிக்கும் மொபைல் மேனுஃபேக்சரிங் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் காம்போனன்ட் வேர் தேர் கிவிங் 6% சப்சிடி ஃபார் ஈச் மொபைல் தே மேனுஃபேக்சர். அடிஷனல் மொபைல் இது வரைக்கும் நீங்க பண்ண மொபைல்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று பண்ணும்போது ஃபார் ஈச் மொபைல்
6% கவர்மெண்ட் சப்சிடி. உங்க மொபைல் சேர்த்துக்கு 100 ரூபாய் ஆகுதுன்னா 6 ரூபாய் கவர்மெண்ட் கொடுத்துரும். ஸோ ஒரு மொபைலோட காஸ்ட் அப்போ 96 தான் ஆகுது. ஸோ உங்களுடைய ஃபேக்டர் காஸ்ட் குறையுதுல. ஸோ தட் இஸ் தி மெயின் எய்ம் ஆஃப் திஸ். குளோபல் காம்படிட்டிவ்னஸ் இஸ் கோயிங் டு இம்ப்ரூவ். ஸோ இதனாலதான் வந்து 2 மொபைல் கம்பெனி தான் இந்தியாவில் இருக்கு 2014. நோ இட் இஸ் 200 பிகாஸ் ஆஃப் பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் இந்த ஸ்கீம்னாலதான். அண்ட் சாம்சங் கேம் டு இந்தியா. So that is one important thing which you have to note. Next is PMI scheme for IT hardware. First component verum mobile phone kaga. Second component is for others, laptops, kadasila irukanga. Laptop, tablets, PCs and servers. Servers are the future. Ena servers are the storage locations, and storage is the ultimate necessity infrastructure for entire digitalization. So server manufacturing is very important. Whoever is manufacturing the server, they will be having a large control of data. So on the large control of data, they will be having large control of economy. So server manufacturing is very, oil every manufacturing, server manufacturing is important. So other focus PLI scheme, innor component we are focusing that manufacturing also. So these two schemes under PLI is important. So all 14 sectors of PLI is important. நீங்க PLI ல இருக்க 14 செக்டர் மனப்பாடம் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது ஆன்சர் ரைட்டிங் நிறைய யூஸ் ஆகும். என்னென்ன டெக்னாலஜி இந்தியாவுக்கு தேவை, how technology can help in the growth of India அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வந்து வச்சுக்கோங்க. என்னன்னு எழுதுவீங்க? 14 செக்டர் பத்தி எழுதுனாலே ஆன்சர் முடிச்சுல. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு யூ கேன் என்ரிச் யுவர் ஆன்சர் ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ். 14 செக்டரையும் மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க. எஸ்ஏல எழுதலாம். ஒரு 1200 வேர்ட்ஸுக்கு தாக்கு பிடிக்கும் இந்த 14 செக்டர்ஸ். இஃப் தேர் இஸ் எஸ்ஏ ரிலேட்டட் டு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி. ஸோ மெமரைஸ் தி ஆல் தி 14 செக்டர்ஸ் whichever it is given in the PLI. So next important industry of India is pharmaceutical. India is the pharmacy of the world. ஏன்னா global generic medicine marketல 20% of the share வந்து இந்தியால இருக்கு. Generic medicines னா cheap medicines, பேட்டன்ட்ல இல்லாத மெடிசன்ஸ், பேட்டன்ட் காலம் முடிஞ்ச மெடிசன்ஸ் தான் ஜெனரிக் மெடிசன் சொல்லுவாங்க. அந்த மெடிசனை வந்து யார் வேணா ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம், ஏன்னா ஃபார்முலா வில் பி பப்ளிக். ஸோ அப்படி அந்த மாதிரி பேட்டன்ட் காலம் முடிஞ்ச மெடிசன்ஸோட ஃபார்முலாலாம் எடுத்துக்கிட்டு தான் இந்தியன் கம்பெனிஸ் ஆர் மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் சப்ளைங் டுவர்ட்ஸ் தி வேர்ல்ட். வி ஆர், ஸோ இதுல என்ன தெரியுதுன்னா, வி ஆர் நாட் மேக்கிங் நியூ மெடிசன், ஏன்னா ரிசர்ச்ல ஷேர் நமக்கு கம்மி. ஸோ ஜெனரிக்லயே நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். பட் வாட் வி கேன் டூ இஸ் வி ஆர் ஹேவிங் தி கெப்பாசிட்டி ஃபார் ஜெனரிக்னா வி கேன் ஈஸிலி இன்க்ரீஸ் இட் டு நியூ ரிசர்ச் ஆல்சோ, ப்ரொவைடட் R&Dக்கு சப்போர்ட் போச்சுன்னா. ஸோ இந்த ஏன்னா 20% ஆஃப் தி ஷேர், திஸ் 20% ஷேர் நம்பர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதனாலதான் வி ஆர் கால்ட் அஸ் pharmacy of the world. ஏன்னா சீப் மெடிசன்ஸ், most of the African nation, Asian nations and Latin American nations are importing generic medicines from India. Generic medicine na like example வந்து இப்போ crocin is a generic medicine. ஸோ அதுக்கெல்லாம் பேட்டன் முடிஞ்சு, பேராசிட்டமால் பேட்டன் முடிஞ்சு பல வருஷம் ஆயிருக்கு. ஸோ எனிவன் கேன் மேக் பேராசிட்டமால். ஸோ அதுதான் ஜெனரிக் மெடிசன். ஸோ பேராசிட்டமால் யார் அதிகமாக வேர்ல்ட்ல பண்றா? டோலோ 650. இந்தியா நம்ம டோலோ 650 வச்சு மீவே போடுறோம்னா அந்த அளவுக்கு டோலோ 650 வந்து நேஷனல் மெடிசன் ஆயிடும். நம்ம அதை டிக்ளேர் பண்ணிடலாம், நேஷனல் மெடிசன் இஸ் paracetamol. டோலோ 650 வேணா paracetamol அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணிடலாம். தட் இஸ் தி நேஷனல் மெடிசன் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ during 2021 alone total pharma export is 24 billion and import is 7 billion. நம்ம 7 billion import பண்றோம், 24 billion export பண்றோம்னா trade surplus இருக்கு we are having. And our industry ranks 3rd in the world in production and pharmaceutical production by volume. Volume படி பாத்தீங்கன்னா நமக்கு 3rdல இருக்கும். ஆனா வேல்யூ படி பாத்தீங்கன்னா our industry is in 8th or 9th. Not probably, I'm not able to recall, but 8th or 9thல கம்மியா தான் இருக்கும் வேல்யூல. ஏன்னா நம்ம ஜெனரிக் தானே எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம். நீங்க காஸ்ட்லி மெடிசன்ஸ் பண்ணீங்கன்னா தான் வேல்யூல ஹையா வரும். ஜெனரிக் பண்றதுனால தான் we are behind that. So total pharmaceutical industry import export production is also rising from the magical year and gap also, ஏன்னா எல்லா டேட்டா அதுல இருந்து தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதனாலதான் and gap is also imports விட export வந்து it is higher. So that is the thing which have to know. FDA inflows in pharma sector வந்து it is very high and 2021ல obviously why it got increased because of pandemic. இந்த pandemic demandனால vaccine related companies நிறைய வந்து இந்தியால FDA பண்ணாங்க. Like we had Covishield itself is FDA தான், நம்ம லோக்கலா மேனுஃபேக்சர் பண்ணது. கோவேக்சின் தான் locally manufactured. Covishield வந்து FDA of AstraZeneca, it was in joint partnership with Serum we did. So with this we have come to the end of industry. So infrastructure அதே சாப்டர் தான், industry and infrastructure சாப்டர் பேர். ஃபர்ஸ்ட் half of the chapter முடிஞ்சிருச்சு. So industry is clear-ஆ? எல்லா மேஜர் இண்டஸ்ட்ரிக்கு என்னென்ன ஸ்கீம். ஸோ இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் வாட் ஸ்டெப் டேக்கன் அப்படின்னா நீங்க இதுக்குன்னு எங்கேயுமே படிக்க தேவையில்லை.
இந்த ஸ்லைட்ஸ்ல இருக்கிறத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே you can easily write. See, இது எல்லாமே you have to think with respect to answer writing தான். Don't try to become economist. அனலைஸ்டே பண்ண தேவையில்லை. நம்ம பாலிசி மேக்கிங்லாம் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போன பிறகு பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், நான் ஒரு 2 நாளா ஒரு 8 மணி நேரம் உட்காந்து அட்டன் பண்றேன் ஒரு செஷன். உங்களுக்கு இந்த தாட் வரணும், 2 நாளா நான் 8 hours 9 hours அட்டன் பண்றேன், இதனால எனக்கு என்ன லாபம், அதுதான் you have to think. உங்களுக்கு என்ன லாபம், you can use it in prelims, you can use it in mains. ஸோ அது ஓரியன்டா தான் யோசிக்கணும். ஸோ இது எப்படி கொஸ்டினா வரும், இது எப்படி கொஸ்டினா வரும், ஒரு ஸ்லைடுக்கு you have to think. ஸோ அதை நீங்க ஞாபகம் பண்ணி அதை நீங்க ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டாலே நீங்க எந்த கேள்வி கேட்டாலும் அதை எழுதுங்க. ஏன்னா என்ன எழுதுறோங்கிறது முக்கியம் இல்ல, அது எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணி தெரிஞ்ச மாதிரி எழுதுறோங்கிறது தான் முக்கியம். ஸோ அந்த மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங்ல அந்த விஷயத்தை decoded. So don't go behind getting more points. How to make it attractive அதுங்கிறது பாருங்க. So next வந்து GS3ல infrastructure is a major topic. Infrastructure அப்படின்னு ஒரு லைனே இருக்கு சிலபஸ். So எல்லாமே GS3 சிலபஸ் தான். So that's why economic survey is important. ஏன்னா GS3 ஓட எல்லா டாபிக்கோட அனாலிசிஸும் will be getting. So infrastructure பொறுத்த வரைக்கும் one of the major scheme என்ன for the future, இந்த national infrastructure pipeline. இது ஒரு பைப்லைன் கிடையாது, இது எப்போ நடத்தினாலும் நாங்க சொல்லுவேன், இட்ஸ் நாட் அ பைப்லைன் ப்ராஜெக்ட். பைப்லைன் இஸ் an English word here, it is not a noun here. ஸோ இங்க பைப்லைன் வாட் தே ஆர் மென்ஷனிங் இஸ் அட்ஜெக்டிவ் தான் மென்ஷன் பண்றாங்க. ஓகே, பைப்லைன்னா வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பைப் இருக்கு, இந்த பைப்புக்குள்ள ஒரு 2000 ப்ராஜெக்ட் இருக்கு, 2000 ப்ராஜெக்ட் வந்து லைனா இருக்கு, ஒரு ப்ராஜெக்டா நாங்க இறக்கி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டே வர போறோம். தட் இஸ் வாட் த பைப்லைன் இன் த நேம் மீன்ஸ் ஹியர். ஏன்னா many are ஒரு மிஸ்னோமரா இருக்கு. So we are having a lot of projects in pipeline which will be implemented one by one. Adha வந்து they are mentioning national infrastructure pipeline, national asset monetization pipeline அப்படினு சொல்லும்போது அததான் they mean பண்றாங்க, அந்த adjective தான் mean பண்றாங்க. So 111 lakh crore, 111 lakh crores of investments by 2025, அதுதான் government ஓட target. Only if you are doing this much investments in next 4 years, இது லான்ச் பண்றப்போ 5 years இருந்து நெக்ஸ்ட் 4 yearsல இவ்வளவு பண்ணாதான் we can achieve $5 trillion economy. So for achieving $5 trillion economy, this investments now is very important. Again, whatever investment which we are doing between 2021 to 30, இந்த 10 வருஷத்துல நம்ம பண்ற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் தான் which is going to help us till 2060. அடுத்த 2060 வரைக்கும் தேவைப்படுற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே it is going to come in this period of time. இப்போ பண்றதுதான். See, 2000ல போட்ட கோல்டன் குவாட்ரிலேட்டரல் இருக்குது, அந்த கோல்டன் குவாட்ரிலேட்டரோட ஹையஸ்ட் பெனிஃபிட்ஸ் நம்ம இப்பதான் ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், கடந்த 10 வருஷமா தான் ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். 2000ல when it was implemented, that was just a large highway project. இது எது கட்டுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ப்ராஜெக்ட். பட் அதோட பெனிஃபிட் வந்து ஆஃப்டர் 15 years தான் we are seeing how it has increased the efficiency. ஸோ அதே தான் இப்போ நம்ம இந்த 5 வருஷத்துல இந்த 10 வருஷத்துல பண்றதுதான் 2060 வரைக்கும் it is going to provide the infrastructure. ஸோ அதுக்கான ஒரு ரோட் மேப் தான் வந்து இந்த நேஷனல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பைப்லைன். அண்ட் we have identified the projects in all these sectors: energy, road, urban, railways, rural infrastructure, irrigation, social infrastructure. Social infrastructure na health, education, sanitation, other related on infrastructure, telecommunication, industrial infrastructure, airports, ports, agriculture, food processing ellame. The largest share is energy. Ena only if energy is there, all the other will work, all the industry will work. So energy is the first core. Next roads, urban, railways. Idan the decreasing order nyabagam vechukkom. Highest share is given for energy, 24%. So in the 111 கோடியில lakh crore 24% it is going to go for energy alone. So கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/4 it is going to go for the energy. So இதுல வந்து another important thing, இப்படி ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பிளான் பண்ணியாச்சு, இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்? another major problem in the infrastructure is the coordination. இப்போ ஒரு ரோடு ஒரு இடத்துல வருதுன்னா பக்கத்துல ட்ரெயின் ஒன்று வரலாம். ஸோ அந்த ரோடு ப்ராஜெக்டும் ட்ரெயின் ப்ராஜெக்டும் வந்து பிளான் பண்ணி கோஆர்டினேட்டடா போடணும், so that they are not duplicating each other. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பிளான் பண்ணி கோஆர்டினேட் பண்ணி. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னதுன்னா, ஒரு இடத்துல ரோடு வந்துருச்சு, வந்த உடனே அடுத்த 1 வீக்ல வந்து இபிக்கு அப்பதான் கரண்ட் லைன் போடணுங்கிற ஞாபகம் வரும். இபி லைன் போட்டு தோண்டி முடிச்சு லைன் போட்டு ஒரு 2 வருஷம் ஒரு 2 மாசம் கழிச்சு தான் மெட்ரோ வாட்டர் ஞாபகம் வரும். நம்ம பைப்பே போடலையே, அப்புறம் மெட்ரோ வாட்டர் போடுவாங்க. மெட்ரோ வாட்டர் போட்டு 6 மாசம் கழிச்சு தான் யாருக்கு ஞாபகம் வரும்னா இன்டர்நெட் காரன் ஞாபகம் வரும். யோ கேபிளே போடலையா, திருப்பி தோண்டு. ஸோ கஷ்டப்பட்டு ரோடு போடுறோம், எவ்வளவு ரோடு நம்ம போட்டிருக்கோம். ஆல் தி ரோட்ஸ் ஆர் டேமேஜ் பை தி கவர்மெண்ட், ரோட்ஸ் ஆர் ரைட் பை தி கவர்மெண்ட் அண்ட் டேமேஜ் பை தி கவர்மெண்ட். ஸோ ரெண்டுமே கவர்மெண்ட் தான் பண்றாங்க. அண்ட் நேச்சர், ஸோ நேச்சர் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, பட் கவர்மெண்ட் எதாவது பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு தான் வந்து கவர்மெண்ட் brought this கட்டி சக்தி, நேஷனல் கட்டி சக்தி விஷன், நேஷனல் கட்டி சக்தி மாஸ்டர் பிளான் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க. திஸ் கட்டி சக்தி மாஸ்டர் பிளான் இஸ் டு கிரியேட் தி கோஆர்டினேஷன் அமாங் தி மினிஸ்ட்ரிஸ்.
எந்த மினிஸ்ட்ரி எந்த ப்ராஜெக்ட் போடுறாங்கன்னு மற்ற மினிஸ்ட்ரிக்கு தெரிஞ்சாதான் they can coordinate. Like for example, if I'm putting an express வேணா அப்பவே நான் டெலிகாம் மினிஸ்ட்ரி கூப்பிட்டுருவேன், எலக்ட்ரிக் பவர் மினிஸ்ட்ரி கூப்பிட்டுறேன். ஃபர்ஸ்ட் கரண்ட் போடு, நீ இன்டர்நெட் கேபிள் போடு, அதுக்கு மேல நான் ரோடு போடுறேன். உனக்கு ரிப்பேர் ஆக பண்றது இறங்கணுமா, அது ஒரு டன்னல் மாதிரி வச்சுக்கலாம், நீ ரோட்ல தோண்டாது, சைட்ல டன்னல்குள்ள போய் பண்ணு. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பிளானிங் இன் அ கோஆர்டினேட்டட் வே. ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் போடுறது முக்கியம் இல்லை, அது ஒரு வருஷத்துல தோண்டி வெளியே எடுத்துறது தான் வந்து ப்ராப்ளம். நம்ம நல்லா போட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கோம், பட் வி ஆர் டேமேஜிங் இட், த சேம் கவர்மெண்ட் இஸ் டேமேஜிங் இட். ஸோ அதுக்காக தான் வந்து கட்டி சக்தி மாஸ்டர் பிளான் இஸ் brought to increase the coordination among the 16 ministries. 16 மினிஸ்ட்ரிக்கும் ஒரு கோஆர்டினேஷனை கிரியேட் பண்றாங்க, and they are creating a nodal agency who will be coordinating among all the ministries. ஒரு இடத்துல ப்ராஜெக்ட் வருதுன்னா 16 மினிஸ்ட்ரி சேர்ந்து முடிவு பண்ணுவாங்க, நீங்க என்னப்பா இங்க போடுற, நீங்க என்ன போடுற, நீங்க என்ன போடுறேன்னு. எல்லாரும் போட்ட பிறகுதான் ஹோம் மினிஸ்டர் நான் சிசிடிவி போடவே இல்லையே அப்படின்னு, ஹோம் மினிஸ்ட்ரி சிசிடிவி போடு, எல்லாமே ஒரே டைம்ல பண்றதுதான் இந்த பிளான். சரி, ஒரு வீடு கட்டுறப்ப அப்படிதானே பண்ணுவாங்க, செவருல கல் வைக்கும் போதே வந்து ஈபிக்கு கேப் விட்டுருப்பாங்க, டியூப் வச்சிருவாங்க. ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி பர்சன்ஸ் வந்து மேசன்ட்ரி பண்ணும்போதே வந்துருவாங்க. ஸோ when you can do it for the house na, that's what you do it for the large infrastructure also. ஸோ இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணதா we are having கட்டி சக்தி மாஸ்டர் பிளான். ஸோ கட்டி சக்தி இஸ் a very important scheme. இதை பத்தி I made a video ஆல் இந்தியா சிவில் சர்வீஸ் சேனல்ல இருக்கு, நாட் இன் அவர் சேனல். ஆல் இந்தியா சிவில் சர்வீஸ் சேனல்ல இந்த கட்டி சக்தி பத்தி டீடைலா பேசிருக்கு, you can go and see that video. நெக்ஸ்ட் இப்போ கட்டி சக்தி வந்துருது, கோஆர்டினேஷன் வந்துருது. நெக்ஸ்ட் வந்து காசு 111 lakh crore நான் எங்க போறேன். ஸோ இதுல காசு வந்து how it is, it's a PPP தான். யூனியன் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அண்ட் பிரைவேட் எல்லாருமே சேர்ந்து தான் they are going to do. அப்கோர்ஸ் ஷேர் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கு, ஒரு வருஷம் ஒரு ஷேர் சொல்றாங்க. நீங்க படிக்கிறப்போ என்ன ஷேரோ அந்த ஷேர் பார்த்துக்கோங்க. 34ல ஒரு ஷேர்ல வந்து 34 அப்படின்னு வருது, இன்னொன்று வந்து 29 வருது. யூ கேன் கோ அண்ட் see that. பட் ஆல் த த்ரீ ஆர் பார்ட்டிசிபேட், யூனியன் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். இதுக்குள்ள ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு, பிரைவேட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு, பிபிபி ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு, எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு. தட் இஸ் ஒன் திங். இதுக்கு ஃபண்ட் பண்றதுக்கான ஒரு சோர்ஸ் தான் வந்து அசட் மானிட்டைசேஷன் பைப்லைன். ஞாபகம் இருக்கா? அசட் மானிட்டைசேஷன் பைப்லைன் அப்படின்னு ஒரு பைப்லைன் இன்னொன்று அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. அசட் மானிட்டைசேஷன் பைப்லைன்ல என்னதுன்னா, ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் கவர்மெண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எதெல்லாம் இருக்கோ அங்கங்கெல்லாம் வந்து we can try to monetize it. Like for example, we can give it to lease to the private, even the housing complex பார்த்தோம். அந்த மாதிரி வந்து பிரைவேட் லீஸ் பண்ணி அதுல இருந்து மானிட்டைசேஷன் மூலமா வர காசு. ஏன்னா மானிட்டைசேஷன் இஸ் டிஃபரண்ட் ஃப்ரம் டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல. we are not selling, we are leasing out and we are getting the money. இப்போ மெட்ரோ ட்ரெயின்ல ஆட் போடுறாங்க, தட் இஸ் அசட் மானிட்டைசேஷன். பப்ளிக் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல ஆட் இருக்கா, இப்போ எல்லா ஊர்லயும் பீஸ்ட் ஆட் வந்துட்டு இருக்கு பாத்தீங்களா, சன் டிவி போட்டுட்டு இருக்காங்க, எல்லா பஸ் ஸ்டாண்ட்லயும் பீஸ்ட் இருக்கு. ஸோ கார்பரேஷன் இஸ் கெட்டிங் மணி ஃப்ரம் சன் பிக்சர்ஸ். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து அசட் மானிட்டைசேஷன். கார்பரேஷன் இஸ் மானிட்டைசிங் தேர் அசட். அசட் மானிட்டைசேஷன் பஸ் ஸ்டாண்டை நம்ம வைக்கல, அங்க இருக்கிற அந்த பலகையை தான் வச்சிருக்கு. ஸோ தட் இஸ் தி லாஜிக் பிஹைண்ட் அசட் மானிட்டைசேஷன். அப்படி இந்தியால எங்கெங்க கவர்மெண்ட் பில்டிங்ல, கவர்மெண்ட் லேண்ட்ல என்னென்னலாம் இப்படி காசு பார்க்க முடியுமோ அதுக்கு ஒரு லிஸ்ட் போடுங்க. அந்த லிஸ்ட் தான் அசட் மானிட்டைசேஷன் பைப்லைன். அதுல ஒன்னொன்னா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி காசு கலெக்ட் பண்ணுங்க. அந்த காசை கொண்டு போய் இதுல போடுங்க. இதுல போட்டு வந்து புதுசா ப்ராஜெக்ட்ஸ் கட்டுங்க. ஓகே, அதை ஒரு 5 வருஷத்துக்கு திருப்பி வித்துடலாம், டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வித்துடலாம், திருப்பி இன்னொரு டிபிபி ப்ராஜெக்ட் பண்ணி. ஸோ அது பருத்தி மூட்டை கூட மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் நடக்குது. பட் ஸ்டில் எக்கனாமில அந்த சர்க்குலர் ஃப்ளோ வந்து நீடட். ஸோ சர்க்குலர் எக்கனாமி. ஸோ தட் இஸ் தி ப்ராப்ளம். இப்போ உங்களுக்கு நேஷனல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பைப்லைனுக்கும் கட்டி சக்திக்கும் அசட் மானிட்டைசேஷன் பைப்லைனுக்குள்ள லிங்க் வந்துச்சா, பிளஸ் டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆல்சோ வேர் ஹேவிங். ஸோ திஸ் இஸ் தி மெயின் பிளான் ஹியர். ஸோ அதுதான் வந்து அடுத்தடுத்த ஸ்லைட்ஸ்ல we are going to have. So we are going to give contract and concessions தான். So funds received by the public authority are reinvested in the new infrastructure or deployed for other public purposes. So such contracts include a provision of transfer of asset back to the authority at the end of the period. Asset monetization la owner is the government, not private. So that is the one thing we have to know. So total indicative value இப்போ as of now வந்து நம்ம அசட் மானிட்டைசேஷன்ல வந்து நம்ம பிளான் பண்ணி இப்போதைக்கு 6 லட்சம் கோடிக்கு ரெடி பண்ணோம். ஸோ இப்போ 101 lakh crore யூனியன் கவர்மெண்டோட ஷேர் இஸ் 39% தான். 39% ஆஃப் யூனியன் கவர்மெண்ட் ஷேர்னா ஒரு 40 lakh crore தேவைப்படும்னு வச்சுக்கலாம். அந்த 40 lakh crore 6 கோடிக்கு இப்போ ரெடி பண்றோம். இந்த மாதிரி ஒன்னொன்னா ரெடி பண்ணிடுது. ஹேர் டை, ஸ்னோ எல்லாம் வரும். ஒன்னொன்னா வரும்போது எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அந்த மாதிரி வந்து லைனா ஒரு கமல் வந்து சொல்றாருல லைனா எல்லாம் வருதுன்னு, அந்த மாதிரி லைனா எல்லாம் வருது. அதுதான் வந்து நேஷனல் மானிட்டைசேஷன் பைப்லைன். ஸோ கிளியரா, இதுதான் முக்கியமானது. இப்போ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரிலேட்டடா எந்த ஸ்கீம் வச்சாலும் இந்த மாதிரி ஒரு உருட்டு நீங்க உருட்டலாம் வித் டயக்ராம். நல்லா தானே கேட்க, நல்லா தானே இருக்கு. நடந்துரும், எப்படி நடக்குதுன்னு தெரியாது, பட் கேட்க நல்லா இருக்கு.
இப்படி டயக்ராம் போடலாம். யூ கேன் புட் நேஷனல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பைப்லைன், அதுக்கு வந்து காசு வேணும்னா இங்க ஒரு டப்பா இப்படி போட்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு டிமிக்ஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ரோட் செக்டர். ஸோ ரோட் செக்டர் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல நெக்ஸ்ட் இஸ் ரோட்ல வந்து வி ஆர் ஹேவிங் நெக்ஸ்ட் ரோட், ரயில்வே, சிவில் ஏவியேஷன், போர்ட்ஸ், அந்த மாதிரி லைனா வில் சி. ஏன்னா எனர்ஜி இந்த 5 பார்த்துட்டா இந்த சாப்டர் வில் பி ஓவர். India is having 63 lakhs of road, and we are having second largest road infrastructure after America. USA க்கு அப்புறமா இந்தியால தான் highest amount of roads இருக்கு. So even though we are having huge population, but USA க்கு வந்து low population அதனால land பெருசா இருக்கிறதுனால they need roads. Roads are the arteries of USA. So அங்க 66 lakh இருக்கு. So per day roads construction, that is an indicator for how quickly government is constructing roads. ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு கிலோமீட்டர் ரோடு கட்டுறா கவர்மெண்ட். So per day road construction was 28 kilometers per day in 2019. Now they increased it to 36 kilometers per day. ஒரு நாளைக்கு 36 kilometers of road வந்து government is constructing. So it was 9 kilometers a day in 2010. 9 kilometers day ல இருந்தது வந்து in 12 years we could increase it to 36 kilometers a day. So அந்த அளவுக்கு infrastructure investment is happening in the last 12 years. So that is the number of road constructed per day. So gross value added the share, transportation oda share வந்து 4.77 na. Road is having the highest share in the gross value added, followed by railways and then air, apra water. So inland waterways is yet to recover less, so adanaல it is yet to develop. So it is having the lowest share. Highest share in GVA is having, road is having the highest share. So railways வந்து 0.75 தான். So இது வந்து gross value addition la, amount of services, freight infrastructure, அதெல்லாம் அந்த டேட்டாலாம் வந்து change. So gross value added la அந்த share தான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. Blue color indicates the road and green is the railways and water, all those things. இங்க வந்து ரோட்ல வந்து எது வந்து highest amount of roads, this is very important. Gray is the highest. So எந்த road, இதுதான் types of roads: project roads, urban roads, rural roads, state highways, national highways. The hierarchy of roads. So adala rural roads is having the highest component. So what are these rural roads? So rural roads now, they are those roads which are connecting the villages to the district headquarters. எல்லா villages இருக்குல, ஒரு village அது எல்லாத்தையும் district headquarters ஓட கனெக்ட் பண்றது தான் இந்த rural roads. அந்த rural roads கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ற ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான் என்ன, rural road, urban road and project roads. இது மூணுமே வந்து பிரதான் மந்திரி கிராம் சதக் யோஜனா மூலமா we are doing. அந்த கிராம் சதக் யோஜனா is having the highest share. நேஷனல் ஹைவேஸ் ஹையஸ்ட் கிடையாது, நமக்கு நேஷனல் தான் ஹையஸ்டா இருக்கும்னு நினைப்போம். பட் நேஷனல் ஹைவேஸோட ஷேர் வந்து இவ்வளவுதான் இருக்கு. அண்ட் we are having project roads here, urban roads here and state highways here. So rural road is the highest share connecting the villages. Next, railways. Third largest network in the world under single management with over 68,000 routes. So இது வந்து third largest network under single management. So நம்ம we have to know the number correctly. So almost 1,800 kilometers of track is being laid every year. So அது வந்து 2009-14 ல. So அந்த பேட் இயர்ஸ் டைம்ல எப்படி இருந்ததுன்னா, எதுக்கு அந்த நம்பர் போடணும், அதான் சொல்ல வராங்க. அந்த காலத்துலாம் பாருப்பா 750 ட்ராக் தான் போட்டிருக்காங்க. 1800 நாங்க போடுறோம். We are the infrastructurally we are boosting. So 1,800 kilometers of all the data and economics. நான் இந்த டேட்டா எல்லாமே நான் வந்து இன்டென்ஷனலா நான் போடல, இதுக்கு தெரியாம வந்துருச்சு. அந்த இயர் வச்சு கம்பேர் பண்ணி போட்டிருந்தாங்க பொலிட்டிக்கலா, how it is changed. பொலிட்டிக்கல் ப்ராபகண்டா டூல எக்கனாமிக்ஸ் அது இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுனால தான் ஐ டிடன்ட் இன்டென்ஷனலி டேக், பட் இதுல வந்து ஸோ அந்த டைம்ல வந்து 720 தான் மேஜிக் இயருக்கு அப்புறமா 1835 ரயில்வே டிராக்ஸ் வந்து குட் சைன் தான், தப்பு இல்லை, நல்ல விஷயம் தான். ரயில்வேஸ்ல வந்து லாஸ்ட் இயர்ல நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் நிறைய வாட்டி கிளாஸ் டிஸ்கஸ். This government after 2014 they are focusing on railway safety and railway infrastructure rather than new projects சொல்றதுக்கு பதிலா old project efficient ஆக்குற அந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து they are taking. அதுல latest ஸ்டெப் வந்து கவச் is a software. So கவச் software is installed in எங்கெங்கெல்லாம் இன்ஸ்டால் ஆயிருக்குன்னா, இது வந்து IoT based software, internet of thingsனா என்னதுன்னா, சிக்னல் இருக்குல்ல, எல்லா சிக்னல்லையும் we are having, see signal itself is a IoT தான். நீங்க ட்ரெயின் கிராஸ் ஆனோம்னா அந்த வெயிட்டை வச்சு தான் சிக்னல் மாறும் கலர். So it's a pressure sensor you are having. So இந்த மாதிரி வந்து every signal you will be having a sensor and every rail ஓட engine you are having a sensor and every எந்த ட்ராக்ல போதோ அதுக்கான சென்சார் இருக்கு. இந்த 3 சென்சாரோட டேட்டாவை வச்சுக்கிட்டு to prevent the collision of trains. ஒரே ட்ராக்ல 2 ட்ரெயின் ஆப்போசிட்ல வந்துச்சுன்னா with a gap of 800 meters they will stop.
இது இப்படி வந்துட்டே இருக்கு. இங்க ஒரு ட்ரெயின் வருது, நம்ம இந்த ரிதம் படம் மாதிரி. ஜோதிகா அப்ப இருந்ததா ஜோதிகாவும் வேணு அரவிந்த் இறந்து போகாம இருந்திருப்பாங்க. ஸோ பட் இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு, இப்படி ரெண்டு வருதுன்னா இது வந்து கரெக்டா ஒரு 800 மீட்டர் கேப்ல ரெண்டும் நின்றுடும். ஏன்னா இதுல இருக்கிற சென்சார் வில் இன்ட்ராக்ட் வித் ட்ராக் அண்ட் சிக்னல், இதோட இருக்கு இதுல இன்ட்ராக்ட் வித் தம் அண்ட் போத் வில் சென்ட் தி மெசேஜ் டு தி இன்ஜின் அண்ட் இன்ஜின் பிரேக் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி பி அப்ளைட். இது ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்ஜின் பிரேக் அப்ளை ஆயிடும், ஓவர் ரைடிங் தி டிரைவரையும் மீறி இன்ஜின் பிரேக்ஸ் வில் பி அப்ளைட். அதே மாதிரி வந்து திஸ் இஸ் ஒன் திங் கவச் இஸ் டூயிங். செகண்ட் திங் ஆஃப் தி கவச் என்னதுன்னா டர்னிங். ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் வந்து இப்படி டேர்னிங் இருக்கு, ஸ்டீப் டேர்னிங் இருக்குன்னா அந்த மாதிரி ட்ராக் வந்து இப்படி நேரா போயிட்டு இருக்கும், திடீர்னு வந்து ஒரு டேர்னிங் வரும். அந்த டேர்னிங் வரும்போது ஸ்பீடு குறைக்கணும், ட்ரெயினோட இன்ஜின் ஸ்பீடை குறைக்கணும். ஸோ த டிரைவர்ஸ் வில் நோ ஃபியூ 100 கிலோமீட்டர்ஸ், ஃபியூ 100 இல்ல, ஒரு ஃபியூ 2 or 3 கிலோமீட்டர்ஸ் முன்னாடி தெரிஞ்சிடும் டேர்ன் வரப்போகுதுன்னு. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெடியூஸ் ஸ்பீட். பட் எல்லா வாட்டியும் அவங்க ஆக்டிவா அது பண்றாங்களான்னு தெரியல. அதனாலதான் இதுல என்ன பண்றாங்க, டேர்னிங் வரதுக்கு முன்னாடி ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே ஸ்பீடு குறைச்சிடும். So if there is a turning is going to come, the sensors will reduce the speed of the train automatically. So இதான் நம்ம ரயில்வே மினிஸ்டர் வந்து ஒரு ட்ரெயின்ல ஏறிட்டாரு, ரயில்வே போர்ட் செக்ரட்டரி இன்னொரு ட்ரெயின்ல ஏறிட்டாரு. ரெண்டு பேருமே ஹைதராபாத் ஜங்ஷன்ல இங்க இருந்து ஒரு ட்ரெயின், இங்க ஒரு ட்ரெயின். வீடியோ பாக்கலையா? ரெண்டு பேருமே வந்திருந்தாங்க, ட்ரெயின் ஆட்டோமேட்டிக்கா நின்றுச்சு. ஸோ தே டெமான்ஸ்ட்ரேட்டட் திஸ் இது. ஸோ நம்ம திஸ் இஸ் ஒன் திங் தட்ஸ் கவச் ப்ரோக்ராம். இந்த பட்ஜெட்ல தான் வந்து இந்த கவச் வந்து இப்போதைக்கு பைலட்டா ஒரு சில ஏரியால தான் இருக்கு. வி ஷுட் எக்ஸ்டெண்ட் இட் த்ரூஅவுட் இந்தியா. த்ரூஅவுட் இந்தியா வரல, முக்கியமான ஆர்டீரியல் ட்ராக்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொண்டு வந்து அப்புறம் தான் என்டையர் இந்தியால வி கேன் எக்ஸ்டெண்ட் இட். ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். அண்ட் வந்தே பாரத் ட்ரெயின்னா என்னதுன்னா இட் இஸ் அ ஹை ஸ்பீட் ட்ரெயின். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது ஹை ஸ்பீடு 120 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் போகும். ரெண்டாவது என்னதுன்னா இது வந்து செல்ஃப் ப்ரொப்பலிங் கோச்சஸ். செல்ஃப் ப்ரொப்பலிங் கோச்சஸ்னா வந்து யூ வில் நாட் ஹேவ் அன் இன்ஜின் இருக்கு. அதாவது ஒரு இன்ஜின், மிச்சதெல்லாம் டம்மி இல்ல. ட்ரெயின் எப்படி போகுது, இன்ஜின்ல மட்டும் தான் பவர் இருக்கு, மிச்சதெல்லாம் வெறும் டம்மி வீல்ஸ் தான். ஸோ தட் இஸ் இன்ஜின் நேச்சர். வந்தே பாரத் ட்ரெயின்ஸ்ல எல்லா கோச்லயும் இன்ஜின் இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து பிரேக் அப்ளை பண்ணும்போது அந்த நார்மல் ட்ரெயின்ல இன்ஜின்ல பிரேக் போட்டாங்கன்னா அதோட ஜோல்ட் வந்து ஃபெல்ட் இன் ஆல் தி கம்பார்ட்மெண்ட். அதனால நைட்ல தூங்கும் போது ஆடிக்கிட்டே நமக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும். வந்தே பாரத் கோச்ல என்ன ஆகும், எல்லா கம்பார்ட்மெண்ட்லயும் பிரேக்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து எல்லாருமே ஒரே டைம்ல பிரேக் போடும்போது அந்த ஜோல்ட் எல்லாம் இருக்காது. அதுதான் வந்தே பாரத் ட்ரெயினுடைய கான்செப்ட், லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி. இதோட அடுத்த விஷயம் தான், அடுத்த எக்ஸ்டென்ஷன் தான் புல்லட் ட்ரெயின்ஸ். ஸோ அந்த வந்தே பாரத் ட்ரெயின்ஸ் ஆல்சோ வி ஆர் ஸ்டார்டிங். 100% எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆல் ரயில்வே ட்ராக்ஸ் வந்து 2023 we have to achieve. இன்னும் நிறைய ரயில்வே ட்ராக்ஸ் டீசல்ல தான் ஓடுது. நிறைய ஏரியாவில் ட்ரெயின் நின்னுடும், இன்ஜின் போயிட்டு டீசல் இன்ஜின் வந்து மாட்டுவாங்க, மாட்டிட்டு அப்புறம் மேல எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் இல்லாத டீசல் இன்ஜின் வில் டேக். ஸோ அதுக்கு பதிலாக we need to electrify all the tracks. So if you are electrifying all the tracks, அதனால என்ன ஆகும், எமிஷன்ஸ் குறையும், கிளைமேட் சேஞ்ச் அது நடக்கும், டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணலாம். அகைன் ப்ரொவைடிங் வைஃபை இன்டர்நெட் சர்வீசஸ் இன் ஆல் ஸ்டேஷன், அதுதான் கவர்மெண்டோட டார்கெட். ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நோ 6000 ஸ்டேஷன்ஸ்ல வைஃபை இருக்கு. ஸோ அதை வந்து ஆல் தி ஸ்டேஷன்ஸ்ல வைஃபை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ரயில் நெட் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி அதுக்குள்ள வச்சிருக்கு. ஸோ அந்த கம்பெனி மூலமா வி ஆர் ப்ரொவைடிங். அகைன் கனெக்டிவிட்டி டு தி ஹில்லி ஏரியா இஸ் அ லாங் பெண்டிங் திங். நார்த் ஈஸ்ட்ல இன்னும் ரயில்வேஸே இல்லை. இன்னும் நார்த் ஈஸ்ட் கேபிட்டல்ஸ்லயே வந்து ட்ரெயின் போறது இல்லை. உங்களுக்கு புரியுதா? இம்பால் எல்லாம் இருக்குல்ல, இம்பால், இட்டாநகர், கோஹிமா, அங்கேயே வந்து ரயில் கனெக்டிவிட்டி எங்க இந்த சின்ன ஸ்டேட்ஸ் போறது. ஸோ கனெக்டிங் தி கேபிட்டல்ஸ் ஆஃப் நார்த் ஈஸ்ட்ங்கிறதே ப்ராஜெக்ட் இப்பதான் போயிட்டு ஆல். ஏன்னா ரீசன் இஸ் நாட் தட் வி நெக்லெக்டட் தம், ரீசன் இஸ் வி குடன்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ட். அது ஹையா இருக்கிறதுனால வி குடன்ட் ஸ்பெண்ட். நவ வி ஆர் டேக்கிங் பிளான்ஸ் டு டு இட். தட் இஸ் ஒன் அடிஷனல் ஸ்டெப் விச் ஆர் டூயிங், கனெக்ட் ஆல் தி கேபிட்டல்ஸ். அண்ட் ரிஷிகேஷ் கர்ணபிரயாக்னா உத்தரகாண்ட் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்லயும் ரயில்வேஸ் கொண்டு போறோம். ஸோ தட் இஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஆக்சசபிள் ஏரியால வி ஆர் டேக்கிங் ரயில்வேஸ். தட் இஸ் ஒன் ஸ்டெப். இப்போ ரீசெண்டா கூட வந்து காஷ்மீர்ல வந்து தே கனெக்டட். அதுக்கும் வந்து லைக் ரயில்வே மினிஸ்டர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெயின்ல அவரே இன்ஜின்ல உட்காந்து போயிட்டு இருக்காரு. ஸோ ரயில்வே மினிஸ்டர் ட்விட்டர் அக்கௌண்ட் பாருங்க, நிறைய அவர் அப்பப்போ இந்த மாதிரி கிளம்பி ட்ரெயின்ல போறாரு, இன்ஜின்ல ஏறிடுறாரு, போயிட்டு ஏறிட்டு இது டிரைவிங்னா லைக் கூட உட்காந்துறாரு, டிரைவரோட உட்காந்துட்டு ஒரு ரீல்ஸ் போட்டுறாரு. ரீல்ஸ் போட்டு அடுத்த ஸ்டாப்ல இறங்கிடலாம், ரீல்ஸ் போடும்போது அவர் போடுறாரு. ஸோ திஸ் இஸ் ரயில்வேஸ்ல வி ஆர் டூயிங். ஸோ ரயில்வேஸை பொறுத்த வரைக்கும் பேசஞ்சர் ஆரிஜினேட்டிங் அண்ட் பேசஞ்சர் ஏர்னிங்ஸ் வந்து இட் வாஸ் இன்க்ரீசிங். பட் பேண்டமிக்ல ட்ரெயின்ஸே ஓடாததுனால ஃபால். எது பேண்டமிக் இயர்ல பாருங்க, பேசஞ்சர்ஸ் வந்து நாட் ஈவன் 10%. ஸோ ஒரு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 6 மடங்கு குறைஞ்சிருக்காங்க. ஏர்னிங்ஸ் வந்து டிராஸ்டிக் ஃபால், ஏன்னா நோ ஒன் யூஸ் தி ட்ரெயின். அதனால தட் இஸ் ஒன் ட்ரெண்ட் விச் யூ ஹேவ் டு see. ஸோ ரயில்வேஸ்ல வந்து கொண்டு வந்திருக்க ஒரு முக்கியமான பிளான் வந்து நேஷனல் ரயில் பிளான். நேஷனல் ரயில் பிளான் வந்து 2030 வந்திருக்கிற ஒரு நேஷனல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பைப்லைனோட எல்லா ஒர்க் பண்ணிட்டு. நேஷனல் ரயில் பிளான்ல ரயில்வே ரிஃபார்ம்ஸ்,
National Rail Plan lays down the roadmap for capacity expansion of railway network by 2030 and to cater the growth up to 2050. Or long-term plan, future-ready railway system. Future-ready railway system, increasing the freight share. Freight share of railways வந்து presently வந்து it is 26 தான். இந்தியாவுடைய freights வந்து road is having the major share. ரோடுக்கு அப்புறமா தான் வந்து railways வருது. So freights ல வந்து road is having all the capacity, but railways are cheaper compared to roads. பட் நமக்கு ரயில்வேஸ்ல வந்து என்ன ப்ராப்ளமா இருக்குன்னா we are not having separate tracks. கூட்ஸ் வண்டி வந்து இட்ஸ் ஸ்லோ. ஸோ அதனாலதான் வந்து டெடிகேட்டட் ஃப்ரைட் காரிடார் கொண்டு வராங்க. அந்த மாதிரி ஃப்ரைட் ஷேர்ல அவர் ஷேரை வந்து 24ல இருந்து 46 ஆக்கணுங்கிறது தான் இதோட மெயின் எய்ம். 40 to 45 ஆக்கணுங்கிறது தான் நேஷனல் ரயில் பிளானோட எய்ம். இதுக்காக என்ன பிளான் பண்றாங்கன்னா டெடிகேட்டட் ஃப்ரைட் காரிடார் கொண்டு வராங்க. டெடிகேட்டட் ஃப்ரைட் காரிடார்னா கூட்ஸ் வண்டிக்கு தனி ட்ராக். அதை வந்து நெக்ஸ்ட் வேர் பிளானிங். ஸோ அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் 2 ரூட் மட்டும் they are going to start டெல்லி டு மும்பை ரூட்டும் டெல்லி டு கல்கட்டா ரூட் மட்டும் they are planning to start soon. அது செக்மெண்ட்ஸ் ஆரம்பிச்சிச்சு, இன்னும் ஃபுல் ரூட் இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அண்ட் தென் எக்ஸ்டெண்டிங் இட் த்ரூ அவுட் இந்தியா இஸ் தேர் பிளான். ஸோ அதுதான் ஃபேஸ் 1ல வந்து இமீடியட் ஆல்ரெடி அனௌன்ஸ் ப்ராஜெக்ட் முடிக்கிறாங்க. ஃபேஸ் 2ல வந்து எக்ஸ்டெண்டிங் ஃப்ரைட் காரிடார் த்ரூ அவுட் இந்தியா. எங்கெங்கெல்லாம் மேஜர் ஃப்ரைட் ரூட் இருக்கும் அதுல வந்து ஆஃப்டர் அதுல ஃபர்ஸ்ட் அவங்க டைமண்ட் குவாட்ரிலேட்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. டைமண்ட் குவாட்ரிலேட்டர் இஸ் கனெக்டிங் ஆல் தி 4 மேஜர் சிட்டிஸ் த்ரூ டெடிகேட்டட் ஃப்ரைட் காரிடார். ட்ரெயின் ஆல்ரெடி இருக்கு, ரோடு ஆல்ரெடி இருக்கு. இப்போ ஃப்ளைட்டு கனெக்ட் பண்றது தான் வந்து அடுத்த பிளான். அதுக்கப்புறம் நார்த் சவுத் ஈஸ்ட் வெஸ்ட். அதுக்கப்புறமா வந்து ஸ்லோலி வந்து கனெக்டிங் இட் ஆல் டு தி ஆல் தி ஸ்டேட் கேபிட்டல்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பிளான் தான் வந்து 2030 வரைக்கும் இருக்கு. ஸோ 2024 வரைக்கும் ஒரு பிளான், 2024 to 2030 வந்து ஒரு பிளான். பிளான் பி, பிளான் ஏ, பிளான் பி. இதுக்குள்ளதான் வந்து 100% எலக்ட்ரிபிகேஷன் பிளான் இருக்கு. எலக்ட்ரிஃபைங் ஆல் தி ரயில்வே ட்ராக்ஸ் த்ரூ அவுட் இந்தியா. Upgrading Delhi Mumbai Delhi Kolkata corridor to 160 km/h speed. Freight train ஓட ஸ்பீடு வந்து ஆவரேஜ் பேசஞ்சர் ட்ரெயினோட கம்மி. ஏன்னா அங்கங்க நின்றுது பிகாஸ் ஆஃப் கிவிங் ப்ரையாரிட்டி டு பேசஞ்சர் ட்ரெயின். ஃப்ரைட் ட்ரெயின்னா வந்து நம்ம 160 km/h ஓட்டலாம் தைரியமா. ஸோ அதனால வந்து அந்த ஸ்பீட்ல ஃப்ரைட் போச்சுன்னா இட் வில் பி வெரி குவிக். ஸோ தட் இஸ் தி மெயின் எய்ம். அண்ட் எலிமினேஷன் ஆஃப் லெவல் கிராசிங் இன் தி கோல்டன் காரிடர். அப்படி பண்ணாதான் வந்து கோல்டன் ஆர் டயகனல் ரூட். கோல்டன் குவாட்ரிலேட்டர் அண்ட் கோல்டன் டயகனல் ரூட்ஸ்னா ஆல் தி 4 cities அண்ட் நார்த் சவுத் ஈஸ்ட் வெஸ்ட். இதுல வந்து லெவல் கிராசிங் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த ஏன் வந்து அங்கங்க ஸ்பீடு குறைக்க வேண்டியது இருக்குன்னா இந்த லெவல் கிராசிங்லாம் இருக்கு, பீப்புளோட நடமாட்டங்கள் இருக்கு. ஸோ கன்வெர்ட்டிங் ஆல் தி லெவல் கிராசிங் வித் பிரிட்ஜ். எங்கெங்கெல்லாம் இந்தியாவில் லெவல் கிராசிங் இருக்கோ, ரயில்வே கேட்ஸ் இருக்கோ, ரயில்வே கேட்ஸ் தலைவலி பிடிச்ச ஒரு ஜங்ஷன். வேற வேறு யூஆர் கோயிங் தேவையில்லாம அது ஒன்று இருக்கும். அது ட்ரெயினே வரலாம் நிப்பாட்டி வச்சுக்குவாங்க, ரொம்ப தூரத்துல வரும். பட் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இல்லைன்னா வந்து இட்ஸ் வெரி ரிஸ்கி ஆல்சோ. ஸோ சேது பாரதம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வந்தாங்க. சேது பாரதம்னா புட்டிங் பிரிட்ஜஸ் இன் ஆல் தி ரயில்வே கிராசிங். எங்கெங்கெல்லாம் ரயில்வே கிராசிங் இருக்கோ அங்கெல்லாம் வந்து they are going to construct the bridges, ரயில் ஓவர் பிரிட்ஜ் அண்ட் சப்வே அண்டர் ஏதோ ஒரு ஃபார்மேட்டா கட்டுறது தான் வந்து பிளான். அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கோல்டன் குவாட்ரிலேட்டர்ல they are implementing. ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ரயில் பிளானோட 2030க்கு they are planning. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு எடுத்த ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்கீம். நெக்ஸ்ட் சிவில் ஏவியேஷன். ஸோ சிவில் ஏவியேஷன்ல வந்து ஏவியேஷன் வந்து பேண்டமிக் இயர்ல கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆச்சு. அகைன் இட் இஸ் எட் டு ரெக்கவர். உங்களுக்கு தெரியும், ஏன்னா ஃபுல்லி இட் இஸ் நாட் எட் ஓப்பன். ஃபுல்லி ஓப்பன் பண்ணலாம்னு முடிவு பண்ணாங்க. எப்போ முடிவு பண்ணாங்கன்னா டிசம்பர்ல முடிவு பண்ணாங்க. ஆனா ஓமிக்ரான் வந்து வித் ஓமிக்ரான் இல்லைன்னா டிசம்பர்லேயே ஓப்பன் ஆயிருக்கும். பட் ஓமிக்ரான் வந்ததுனால வி குடன்ட் ஓப்பன். ஸோ ஏவியேஷன் மார்க்கெட் இஸ் எட் டு ரெக்கவர். பட் இந்தியாஸ் டொமஸ்டிக் டிராஃபிக் வந்து இட் ஹஸ் டபுள்ட் ஃப்ரம் 2014 to 2020. 61 மில்லியன் இருந்தது வந்து இப்போ இட் ஹஸ் மோர் தென் டபுள்ட் நோ வித் 14% growth. ஏன்னா உடான் ஸ்கீம்னால. உடான் ஸ்கீம்னு அப்படின்னு கொண்டு வந்து அன்கனெக்டட் ஸ்மால் ஏர்போர்ட்ஸை வந்து இந்தியா ஃபுல்லா டெவலப் பண்ணி சீப் ஏர் ரேட்ஸ், இந்த சூரரை போட்டு மாடல் கேப்டன் கோபிநாத்தோட அந்த மாடலை வச்சு கிராஸ் சப்சிடைசேஷன் மாடல் வச்சு தான் உடான் ஸ்கீமை பிளான் பண்ணாங்க. வாட் கேப்டன் கோபிநாத் டிட் வித் ஹிஸ் ஓன் ஏர்லைன்ஸ், அதே நேஷன் வைடா கவர்மெண்ட் பண்ணதுதான் வந்து உடான் ஸ்கீம். ஸோ ஹி வாஸ் தி மேஜர் அட்வைசர் ஃபார் த ஸ்கீம், உடான் ஸ்கீம். ஸோ அந்த உடான் ஸ்கீம்ல வந்து என்னதுன்னா அன்கனெக்டட் ஸ்மால் சிட்டிஸ் வந்து ஏர்போர்ட் கொண்டு போறது. செகண்ட் என்னதுன்னா ஃபிளைட் டிக்கெட் சார்ஜஸும் கம்மியா இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மாடல்ல வந்து தேடிட். அதனால தான் வந்து இந்தியாவுடைய டொமஸ்டிக் டிராஃபிக் வந்து இட் ஹஸ் டபுள்ட் அண்ட் தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் டொமஸ்டிக் ஏவியேஷன் மார்க்கெட் இன் தி வேர்ல்ட். And it is expected to become third largest overall, international and domestic சேர்த்து வந்து third largest 25 ஆகும். So that is the plan which we are having. So உடான் ஸ்கீம் வர வரைக்கும் இந்தியாவில் 74 ஏர்போர்ட்ஸ் தான் இருந்தது. After உடான் ஸ்கீம் we are having 153 airports. 12 வாட்டர் ஏரோடோம். வாட்டர் ஏரோடோம்னா என்னன்னு தெரியும்ல,
அந்த ஹைபிரிட் வண்டி இட் வில் லேண்ட் இன் தி ரிவர்ல லேண்ட் ஆகும். ரிவர்ல வைசிட்டில வருமே, விளையாண்டது இல்லையா? வைசிட்டில பேம்ப்ளெட் போடணும் ஒரு மிஷன்ல. பேம்ப்ளெட் போடுவீங்களா, போஸ்டர் போடுற மிஷன், அதுதான் தண்ணிலையும் ஓடும் மேலேயும் மறக்கும். ஸோ வி ஆர் ஹேவிங் இட் இன் தி சர்தார் பட்டேல் ஸ்டாச்சு. அஹமதாபாத் டு சர்தார் பட்டேல் ஸ்டாச்சுல வந்து யூ ஆர் ஹேவிங் த, நீங்க அஹமதாபாத்ல இருந்து சர்தார் பட்டேல் ஸ்டாச்சு பார்க்க போனோம்னா யூ கேன் கோ இன் த ட்ரெயின். அது வந்து சபர்மதி ரிவர்ல டேக் ஆஃப் ஆகிட்டு இங்க நர்மதால வந்து லேண்ட் ஆகும். லேண்ட் ஆகிட்டு நீங்க அப்படியே சர்தார் பட்டேல் பார்த்துட்டு திருப்பி அதே ஃபிளைட் திருப்பி அஹமதாபாத் வரணும். ஸோ அந்த மாதிரி வாட்டர் ஏரோடோம்ஸ் வந்து 12 ஏரியால வி ஹவ் ஐடென்டிஃபைட் அண்ட் 36 ஹெலிபேட். இது எல்லாமே வந்து ஆஃப்டர் உடான் ஸ்கீம் வி ஹவ் டன். ஸோ பிஎல்ஐ ஸ்கீம்ஸ் ஃபார் ட்ரோன்ஸ் கொண்டு வந்துருக்காங்க. ட்ரோன்ஸ்ல வந்து 13 இருந்தது, 14 தான் வந்து ட்ரோன்ஸ் ஆட் பண்ணலாம். பிரைவேடைசேஷன் ஆஃப் ஏர்போர்ட்ஸ் அடுத்த மேஜர் ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியாவே எல்லா ஏர்போர்ட்டும் நடத்தணும். when private can give it the highest quality. So அதனால we have identified 6 important airports and we have given it to Adani. Adani வந்து he got the highest bidding. So என்னென்ன ஏர்போர்ட்ஸ்னா இதெல்லாம் தான்: அஹமதாபாத், ஜெய்ப்பூர், லக்னோ, கவுஹாத்தி, ட்ரிவாண்ட்ரம் அண்ட் மங்களூர். ட்ரிவாண்ட்ரம் ஏர்போர்ட் அகைன்ஸ்ட் அதான் லைக் சசி தரூர் அண்ட் காங்கிரஸ் எம்பிஸ் ஃபார் ஃபைட்டிங். நீங்க வேற ஏதாவது ஸ்டேட்ல கொடுங்க, ட்ரிவாண்ட்ரம்லாம் தராதீங்க அப்படின்னு. ஸோ அண்ட் ஃபியூச்சர்ல வந்து இப்போதைக்கு 6, ஃபியூச்சர்ல ஒரு இன்னொரு 11 ஏர்போர்ட் பிளான் பண்ணிருக்காங்க. அதுல சென்னை இருக்கு. ஸோ சிவா ஏர்போர்ட் மாதிரி அதானி ஏர்போர்ட். அஹமதாபாத் ஏர்போர்ட்டை வந்து மேபி ஆகலாம். மேபி அஹமதாபாத் சிட்டி நேமை கூட சேஞ்ச் பண்ணலாம், அதானி அப்படின்னு, இல்லைன்னா அம்பானி. ஏன்னா இட்ஸ் ஹேவிங் சம் வெரிவல் நேம்ஸ், ஸோ இட் ஷுட் நாட் பி தேர். கர்ணப்பிரயாக் அது பேர், கர்ணப்பிரயாக், கரண்பூரா இல்ல பேரு, அஹமதாபாத் புது பேர் பிளான் பண்ணிருக்காங்க. பிரயாக் இல்ல, அது பிரயாக், அது அலகாபாத். அஹமதாபாத்துக்கு ஒரு பேர் வச்சிருக்காங்க. ஹைதராபாத்துக்கு பாக்ய நகர் அப்படின்னு ஒரு பிளான் இருக்கு. அஹமதாபாத்துக்கு தான் மாத்திட்டேன். எல்லாம் என்ன வெஸ்ட் ஏஷியன் நேம்ஸ்லாம் இருந்தா அதுக்கு நம்ம வச்சுக்கணும். we have to have Indian names for the culture ethos அப்படிங்கிறதுனால they are changing. So next வந்து month wise total passengers. நான் சர்க்காஸ்டிக்கா சொல்றேன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும்ல. ஓகே, நல்ல கேள்வி. இதை பத்தி சொல்லணும். சிஏஎஸ்எஃப்லயே வந்து அன்னைக்கு ஹோம் மினிஸ்டர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, சிஏஎஸ்எஃப் வந்து பிரைவேட் செக்யூரிட்டி ஏஜென்சிஸை ட்ரெயின் பண்ணி செக்யூரிட்டியும் பிரைவேடைஸ் பண்ணலாம்னு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அன்னைக்கு அமித்ஷா சொன்னாரு. ஸோ தே ஆர் பிளானிங் டு, சிஏஎஸ்எஃப் இஸ் கோயிங் டு ட்ரெயின் தி பிரைவேட் செக்யூரிட்டி ஏஜென்சிஸ் who will be protecting the infrastructure in the future. ஸோ சிஏஎஸ்எஃப் அப்போ ரெக்ரூட்மெண்ட் என்ன ஆக போகுதுங்கிற கண்ட்ரவர்சி கூட போயிட்டு இருக்கு. கொஞ்ச நாள் முன்னாடி தான் அனௌன்ஸ் பண்ணாரு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வில் கோ டு ஹியர் பேசஞ்சர்ஸ். ஏர் பேசஞ்சர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வேவ்ல இட் டிப், செகண்ட் வேவ் முன்னாடி ரெக்கவர் ஆனாலும் இட் ஹஸ் நாட் ரெக்கவர் டு தி ப்ரீ பேண்டமிக் லெவல். திருப்பி செகண்ட் வேவ்லயும் ஒரு டிப். ஸோ இன்னும் இட் இஸ் இன் தி ரெக்கவரி ஸ்டேஜ் தான். ஸோ ஸ்டில் வி ஆர் ஹேவிங் தி கேப். ஸோ திஸ் இஸ் தி ப்ராப்ளம் இன் தி ஏர்கிராஃப்ட் செக்டர். ஸோ இந்த டைம்ல தான் வந்து டாடா ஹஸ் பாட் தி ஏர் இந்தியா. ஆல்ரெடி அது லாஸ்ட் மேக்கிங், அதுவும் வாங்கின டைமும் சரியில்லை. பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் வந்து மந்த்லி டோட்டல் வைஸ். ஆனால் ஏர் கார்கோ டிராஃபிக் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வேவ்ல டிப் ஆகி ரைஸ் ஆச்சு, செகண்ட் வேவ்ல டிப்பே ஆகல. தி கண்டினியூ தி ஏர் டிராஃபிக் கார்கோ அண்ட் விச் இஸ் ரெக்கவர்ட். பேசஞ்சர் மட்டும் தான் வந்து இப்போ டிப் ஆயிருக்கு. ஏன்னா இந்தியா ஸ்டில் பேன் இன்டர்நேஷனல் ஃபிளைட். தெரியும்ல, இன்னும் வந்து we never lifted the ban on international flight. Whatever international flight it is operating now is Vande Bharat flight. Vande Bharat flight na government they signed MOUs with those nations specifically to have limited flights. So adha வந்து now presently we are having. Okay, so next is ports. So port பொறுத்த வரைக்கும் வந்து one important thing is turnaround time. The average turnaround time of the major ports வந்து it reduced from 62 hours to 55 hours. Turnaround time னா என்னதுன்னா, ஒரு port வந்து it is coming to the ஒரு ship is coming to the port and removing its cargoes, taking the new cargoes and going out. இதுக்கு எடுத்துக்கிற டைம் தான் turnaround time. வந்து வெளியே போறது. ஸோ அதோட டைம் வந்து நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து 62 hours இருந்தது, இப்போ ரெடியூஸ் டு 55 hours, ஆல்மோஸ்ட் 2.5 days, 2.5 days ஆகுது. பட் குளோபல் லெவல்ல வந்து they are telling it should be one dayல இது முடிக்கணுங்கிறது தான் வந்து குளோபல் ஆவரேஜா இருக்கு. குளோபல் ஆவரேஜ் இஸ் 0.99, which is almost 1 day. ஸோ அந்த 1 டேவை ரீச் பண்ணணும். ஸோ இந்தியா இஸ் ஹேவிங் 1.2% ஆஃப் தி வேர்ல்ட் ஃப்ளீட். இந்த டேட்டாலாம் வேணாம். காஸ்ட் ஆஃப் யூசிங் தி ஷிப்பிங் வந்து இப்போ இன்னொரு முக்கியமான ரீசன்ஸ் என்னதுன்னா, இந்தியன்ஸ் இப்போ இந்த ஷிப் சர்வீஸ் இருக்குல்ல, டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சர்வீசஸ்ல ஷிப் சர்வீசஸ் இருக்கு. இந்த ஷிப் சர்வீசஸ் இஸ் ப்ரொவைடட் பை போத் கவர்மெண்ட் அண்ட் பிரைவேட்.
So Indian companies and foreign companies, government வந்து it has having very low presence here. Indian shipping companies எல்லாம் வந்து they are costly. Foreign shipping companies, they are providing the shipping services at cheap rates. So அதனால all the Indians are preferring all the trade of India is majority it is happening through foreign ships. Foreign ships மூலமா தான் நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம், foreign ships மூலமா தான் இம்போர்ட் பண்றோம். Our cargo imports and exports. So if you are importing or exporting by using foreign ships, now you have to pay them in dollars. So more money is going out in that. இப்போ அதுவே Indian shipping companies வந்து if they are able to do now, what will happen? No need to pay in dollars, you can pay in rupees. அதே மாதிரி இந்தியாவில் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஆல்சோ grow. ஸோ கவர்மெண்டோட நெக்ஸ்ட் எய்ம் என்ன பண்ணணும்னா இந்தியன் ஷிப்பிங் கம்பெனிஸோட ப்ராஃபிட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ஸோ அதுதான் வந்து their aim. ஸோ அதுக்கு வந்து they are taking these steps. So what steps you can be doing? So already again வந்து so Union Cabinet is providing a subsidy scheme to support the Indian shipping companies. Indian shipping companies க்கு support கொடுத்து we are planning to recover them. So again வந்து next important scheme in the port sector is Sagarmala. So இப்போ வந்து already road Bharatmala ஒன்னு இருக்கு. So all the road projects are coming under Bharatmala. Shipping projects, port projects எல்லாமே வந்து சாகர்மாலாக்குள்ள வரும். So சாகர்மாலாக்குள்ள வந்து என்னென்ன இருக்குன்னா these are all the components of Sagarmala. First வந்து port modernization. Existing ports should be modernized and the infrastructure should be boosted. New ports development, connectivity enhancement, port to the road, like மதுரவாயில் நமக்கு ஆரம்பிச்சு நிறுத்தி வச்சிருக்கோம், நிறைய பில்லர்ஸா இருக்கு, அதுவே வந்து போர்ட் கனெக்டிவிட்டி தான், லைக் டைரக்டா போர்ட்ல இருந்து பைபாஸுக்கு போறது தான் அந்த ரோடோட எய்ம். ஸோ அந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இஃப் யூ குட் டூனா தட் இஸ் கோயிங் டு இம்ப்ரூவ் தி ஃப்ரைட். டெடிகேட்டட் ஃப்ரைட் காரிடார் எவ்வளவு முக்கியமோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் முக்கியம். போர்ட்ல இருந்து டைரக்டா வந்து கார்கோஸ் ஷுட் கோ அவுட் டு தி ஹைவேஸ் வித்வுட் கெட்டிங் அஃபெக்டட் இன் தி சிட்டி டிராஃபிக். ஸோ அதுக்காக தான் சாகர்மாலால தே ஆர் கனெக்டிங் திஸ் கனெக்டிவிட்டி பார்ட் ஆஃப் இட். அண்ட் போர்ட்-லெட் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன், போர்ட் டிபெண்டா இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரீஸ் லைக் ஹூண்டாய் வந்து half market they are selling in India, another half வந்து they are selling in the exports தான். ஸோ அப்படி எக்ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ற அவங்கன்னா இப்போ போர்ட்டுக்கு தூரமா ஹூண்டாய் இருந்தா என்ன ஆகும்? ஸோ ஹூண்டாய் ஷுட் பிரிங் ஆல் தேர் கார்ஸ் வித் மேனுஃபேக்சர் டு போர்ட், அது ஒரு டிரான்ஸ்போர்டேஷன். அதுக்கப்புறம் போர்ட்ல இருந்து ஒரு அந்த டிரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட் கட் ஆகும். எப்போ கட் ஆகும்? இஃப் ஹூண்டாய் இஸ் லொகேட்டட் நியர் அ போர்ட் and the distance is very less. இது ஒரு மெத்தட். இன்னொரு மெத்தட் என்ன, ஹூண்டாய் if they have portனா construct a Hyundai company near a port and have a berth there where directly a ship which is exporting the Hyundai cars can come and stand and take the Hyundai cars and go. Or private port. So private port is support பண்றாங்க under Sagarmala. You have ports near the port. அது பேர் வந்து port-led industrializationல have ports near the have industries near the ports and create coastal economic zones in the border and have private ports also. இதுதான் வந்து சாகர்மாலால ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். அண்ட் கோஸ்டல் ஷிப்பிங்னா வந்து வித்தின் இந்தியா வந்து யூ வில் பி ஷிப்பிங் லைக் சென்னையில இருந்து மும்பைக்கு ஒரு ஷிப் போகுதுன்னா தட் இஸ் கோஸ்டல் ஷிப்பிங். சென்னையில இருந்து விசாகப்பட்டினம் ஷிப் இஸ் கோயிங் கோஸ்ட் ஆஃப் வித்தின் த நேஷன். நெக்ஸ்ட் இன்லேண்ட் வாட்டர் ரிசோர்சஸ். ஸோ அது எல்லாமே வந்து இது இருக்கு. கோஸ்டல் கம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட்னா இதுக்குள்ள வந்து ஹவு வி கேன் பிரிங் இன் த கம்யூனிட்டிஸ் ஹூ ஆர் லிவிங் அலாங் தி கோஸ்ட், எஸ்பெஷலி ஃபிஷர்மேன் கம்யூனிட்டி, ஹவு தே கேன் பி இன்டெகிரேட்டட் இன் திஸ் ப்ராசஸ் and how development can reach them through them and efficiency they can reach. அதுதான் coastal community development component. So அந்த விஷயம் தான் இந்த சாகர்மாலாவுடைய ஸ்ட்ரக்சர். Port Authorities Act is another actல என்ன பண்ணிருக்காங்க, ட்ரஸ்ட் பேஸ்ட் மாடல்ல இருந்து கார்பரேட் மாடலுக்கு மாறுறாங்க. ஏர்லியர் வந்து போர்ட் ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு தானே இருக்கும், சென்னை போர்ட் ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு தான் இருக்கும் பேர். ஸோ அது வந்து ஒரு ட்ரஸ்டா தான் ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ அது ட்ரஸ்டா இருக்கிறதுனால வந்து இருக்கிறதோட ஒரு கார்பரேட் கம்பெனி செட்டப் மாத்திட்டோம்னா இட் வில் பி மோர் ப்ராஃபிட்டபிள் அண்ட் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஹையரார்கி எல்லாம் கிரியேட் பண்ணலாம். ட்ரஸ்டா இருக்கிறதுனால நிறைய பியூரோக்ராட்டிசேஷன் இருக்குறதுனால they brought this port authorities and they created port authorities for all the major ports, 13 major ports. Maritime India missionல வந்து make India into a global hub of world class mega ports and transshipment hubs வந்து கிரியேட் பண்றது. So world class mega port இந்தியால இல்ல. Like for example Singapore is having, China is having, but இந்தியால இல்ல. So அந்த மாதிரி ஒரு போர்ட் வந்து இந்தியால கிரியேட் பண்ணணும். வேர்ல்ட் கிளாஸ் போர்ட்ஸ்னா என்னதுன்னா, இப்போ ரோட்டர்டாம் போர்ட் ஆஃப் ஆம்ஸ்டர்டாம் இஸ் கன்சிடர்ட் ஒன் ஆஃப் தி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ல்ட் கிளாஸ் போர்ட். ஆர் சிங்கப்பூர் போர்ட் வேர்ல்ட் கிளாஸ் போர்ட்னா லார்ஜஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஷிப்ஸ் கம் தேர் டு என்டையர் யூரோப்புக்கும் தேவைப்படுற கூட்ஸ் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு ரோட்டர்டாம் அண்ட் ஆம்ஸ்டர்டாம். அங்க இருந்து தான் கூட்ஸ் எல்லாமே யூரோப்பே போகும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இந்தியன் சப்கான்டினென்ட் வர எல்லா கூட்ஸும் நம்ம இந்தியாவில இருந்து அனுப்பக்கூடாது. அந்த மாதிரி அதுதான் வேர்ல்ட் கிளாஸ் போர்ட்ஸ். ஸோ தட் இஸ் போர்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டர்நெட் is the digital infrastructure, another component. Digital infrastructure like இது says வந்து the share of broadband is increasing and the share of the narrow band is increasing. Narrow band கொஞ்சம் கம்மி ஸ்பீடு, இப்போ யாருமே யூஸ் பண்றது இல்ல.
இந்த டயல்-அப் கனெக்ஷன்லாம் அந்த டைம் தான் நேரோ பேண்ட் இருந்தது. Now everyone almost 98% மேல ப்ராட்பேண்ட் வந்தது. So broadband share is increasing and narrow band share is decreasing. That is the trend here. இப்போ டெலிகாம் ரிலேட்டடா ஒரு சில டேட்டா மட்டும் யூ ஹேவ் டு நோட் இன் திஸ் பர்டிகுலர் ஸ்லைட். வாட் இஸ் த டேட்டானா, எல்லா டேட்டாவும் நம்ம பார்த்துக்க வேண்டியது இல்லை. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டர்நெட் பெனட்ரேஷன் இந்த கண்ட்ரி வந்து இன்டர்நெட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து 2015 வந்து we had 30 crores and that became 83 crores. 30 crores internet users இருந்தவங்க இப்போ 83 crores they are using internet because of the phone. Mobile data connectivity is also considered here. That is one important data. And amount of data consumed by Indians, எவ்வளவு டேட்டா நம்ம கன்சியூம் பண்றோம்னா 32,000 petabytes. So petabytes na followed by 15 zeros. So trillion na 12 zeros, billion na 9 zeros, million na 6 zeros la. So petabytes na it is followed by 15 zeros. அதுக்கு முன்னாடி இங்க ஒரு 5 digits இருக்கு. So it is 32 etabytes of data வந்து we are consuming Indians எல்லாரும். அது divided by Indian population will give the per capita GB usage. புரியுதா? இது divided by Indian population. If you put அதுதான் நம்மளோட per capita internet usage. நம்ம we are using வந்து 14.1 GB per month per individual. ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஆன் அன் ஆவரேஜ் இந்தியால ஒரு மாசத்துக்கே 14 GB யூஸ் பண்றாங்க. எல்லா பேக்லயும் 1.5 தான் இருக்கு. இது எப்படி 14 வருது? இப்போ நிறைய பேர் வந்து இதுக்குள்ள லைக் வாட் தே ஆர் ஆடிங்னா லைக் ப்ராட்பேண்ட் எல்லாமே ஆட் பண்ணி தான் வந்து நாட் தி மொபைல் டேட்டா அலோன். மொபைல் டேட்டான்னு இல்லை, ப்ராட்பேண்ட் அண்ட் ஃபைபர் ஆக்ட் எல்லா ஃபைபர் கனெக்டிவிட்டி எல்லாத்தையும் சேர்த்து on an average a person is consuming 14 GB data per month per individual. So அது into 12 போட்டா per year connect you will get. So this one நீங்க வச்சுக்கலாம். 2018ல 1.24 GB இருந்தது, இப்போ 14 GB per month இருக்கு per capita. இதுக்கு முக்கியமான இதுக்கு சப்போர்ட்டிவ் ஸ்கீம்ஸ் வந்து பாரத் நெட். So what பாரத் நெட் இஸ் டூயிங்? பாரத் இப்போ எப்படி பிரதான் மந்திரி கிராம் சதக் யோஜனா கனெக்டட் ஆல் தி வில்லேஜஸ். ஸோ அதே மாதிரி வந்து பாரத் நெட் இஸ் கோயிங் டு கனெக்ட் ஆல் தி வில்லேஜஸ் டு தி ஆப்டிகல் ஃபைபர் நெட்வொர்க், taking the internet optical fiber connectivity to all the villages. So Saubhagyala வந்து we are taking electricity to all the villages. மாதிரி பாரத் நெட்ல we are taking optical fiber to all the villages. So first priority யாருக்கு தரோம்? First priority we are going to give it to these schools, பஞ்சாயத்து ஆஃபீஸ் அண்ட் இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் பில்டிங்ஸ்க்கு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் தரும். அப்புறமா வந்து காமன் சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பிப்பாங்க. That is part of Digital India scheme. Common Service Center is similar to e-Seva mayam of Union government. So common service center நீங்களே கூட பிசினஸ் ஆரம்பிக்கலாம். You can start a common service center under Digital India scheme by getting the subsidy. ஒரு 4 கம்ப்யூட்டர் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் வச்சுக்கலாம். You can காமன் சர்வீஸ் சென்டரோட பர்பஸ் என்ன? இன்டர்நெட் சென்டரா அது நடக்கும், பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கலாம். along with that application for government schemes பெனிஃபிட்ஸ் ஆன்லைன்ல அப்ளை பண்றது, ஆதார் அப்ளை பண்றது, ரிசல்ட் பாக்குறது, அந்த மாதிரி all the schemes can be applied to CSC. அந்த மாதிரி CSCs will be connected first. அப்புறமா ரூரல் ஏரியால people if they are asking individual host connection. First இந்த மாதிரி மேஜர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து we are providing. That is under the Bharat Net. Comprehensive Telecom Development Plan la northeastern regions ko island regions ko attack. Again northeastern and Andaman and Nicobar is not yet connected. Now only we connected Andaman. Andaman வந்து we connected only in 2021 with the internet, with the broadband. அது வரைக்கும் Andaman வந்து satellite connection மூலமா தான் internet வாங்கிட்டு இருக்காங்க. நம்ம லேண்ட்ல இருக்கிற broadband connection 2020 வரைக்கும் Andamanக்கே போல. Now only we connected by connecting an optical fiber line from Chennai to Andaman. அதே மாதிரி ஃபியூச்சர்ல they are planning to take an optical fiber line from Cochin to Lakshadweep. So சேட்டலைட்டை விட ஆப்டிகல் ஃபைபர்ஸ் ஆர் குயிக். ஸோ அதனால தான் வந்து ஆப்டிகல் ஃபைபர்ஸ் மூலமா we can doங்கிறதுனால we are taking. ஸோ அது வந்து காம்ப்ரிஹென்சிவ் டெலிகாம் டெவலப்மெண்ட் பிளான். ஸோ அதுதான் இது. சென்னை டு அந்தமான் வந்து we launched this optical fiber in 2021 இல்ல 2020 ஆகஸ்ட் 2020ல சென்னை டு அந்தமான்ல வந்து 2300 கிலோமீட்டர் ஆப்டிகல் ஃபைபர் லைன் வந்து சப்மரைன் under the sea it will go, under sea submarine cable. அந்த மாதிரி வந்து கொச்சின் டு லக்ஷதீப் also we are planning. அப்புறமா டெலிகாம்ல பண்ண இன்னொரு முக்கியமான ரிஃபார்ம்ஸ் நான் நம்பர் போட்டேன் 304. you go and see in detail. நான் இங்க ஒன் லைனரா நான் சொல்லிடுறேன். 304 ஏன் நான் சொல்றேன்னா டெலிகாம்ல பண்ண ரிஃபார்ம்ஸ் எல்லாமே ஒரு மெனி பேஜஸ் போட்டிருக்காங்க. இது வெரி எக்ஸாஸ்டிவா இருந்தது. அதனால you can go and see that. பட் வாட் என்ன சொல்ல வராதா, இந்த அட்ஜஸ்டட் கிராஸ் ரெவன்யூ இஷ்யூ பத்தி தான் பேசுறேன். AGR இஷ்யூல டெலிகாம் கம்பெனிஸ் were not paying their spectrum charges and user charges. And spectrum charges, user charges oda share வந்து revenue sharing model. Whatever revenue you are earning அதுல இருந்து 11% share you have to pay to government அப்படி இருந்தது. அது only from telecom operation இல்ல all the operation அப்படிங்கிற அந்த क्वेश्चनனால it went into Supreme Court judgment வரதுக்கு 18 வருஷம் ஆயிடுச்சு. So 18 வருஷமா these telecom companies never paid their spectrum charges. So 18 வருஷம் டியூ கழிச்சு ஒரு ஜட்மெண்ட் வந்த பிறகு they had to pay all their dues which was pending for 18 years.
in 2019. So அதோட amount is actual due வந்து 92,000 crore. With interest and penalty வந்து it is increasing to 1.4 lakh crore. So all the telecom companies, majority BSNL, Jio, Vodafone and Airtel தான் மேஜர். அப்புறமா ஜியோக்கு கம்மி தான், ஏன்னா 16ல தான் வந்தாங்க, ஏன்னா ஏர்டெல்லாம் அப்போதுல இருந்தே இருக்கு. ஸோ தென் வந்து we are having the BS. அண்ட் இதை மூடிட்டு போன கம்பெனி இன்னும் பே பண்ணல, லைக் ஏர்செல்லே இன்னும் பே பண்ணல, அவர் கம்பெனியே மூடிட்டு போயிட்டு அவரும் டியூ வச்சிருக்காரு. ஸோ ஏர்செல், டோகோமோ, யூனினார் எல்லாரும் வச்சிருக்காங்க. ஸோ எவ்ரி ஒன் ஹேவ் டு பே. ஸோ அந்த ஏஜிஆர் வந்து இப்போ நம்ம டியூ பே பண்றதுக்கு கவர்மெண்ட் இனிமேல் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, வாட் இஸ் த ஃபைனல் ஜட்மெண்ட் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட்னா, டில் 2019 இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஆல் தி ஆபரேஷன். ஏர்டெல் என்ன ஆபரேஷன் பண்ணாலும் அதுல இருந்து வர ரெவன்யூல 10% கவர்மெண்ட் வரணும். பட் ஆஃப்டர் 2019 onwards, only from telecom operations. Only from telecom operation will be taking the share. அது ஃபர்ஸ்ட் ரிஃபார்ம். செகண்ட் ரிஃபார்ம் என்ன பண்றாங்க, இந்த டியூ பே பண்றதுக்கு 10 இயர் டைம் கொடுக்கும். 4 இயர்ஸ்க்கு கட்ட தேவையில்ல. 2027ல இருந்து கட்ட ஆரம்பிச்சு 2031குள்ள கட்டி முடிச்சிடும் அப்படின்னு. நீங்க இப்போ இருந்தே கட்டுறீங்கன்னா கட்டுங்க, ஆனா 10 இயர்ஸ் டைம் தரும். 4 இயர்ஸ் மொரட்டோரியம் அண்ட் 10 இயர்ஸ் ரீபேமெண்ட் பீரியட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் திங். உங்களால கட்ட முடியலையா அப்படின்னா செல் த ஈக்விட்டிஸ் டு தி கவர்மெண்ட். ஸோ கவர்மெண்ட் செல் த ஈக்விட்டிஸ் டு தி கவர்மெண்ட்னா, இப்போ வோடாஃபோன் அதை ஆஃப் பண்ணிருக்காங்க. வோடாஃபோன் சொல்லிட்டாங்க எங்களால் கட்ட முடியாது, எங்க யூசர்ஸ்லாம் ஏர்டெலுக்கு மாறிட்டு இருக்காங்க, ஜியோக்கு மாறிட்டு இருக்காங்க, எங்களால் கட்ட முடியல. ஸோ வாட் யூ ஆர் டூயிங், அந்த லாஸை வந்து கவர்மெண்ட் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். கவர்மெண்ட் இட்செல்ஃப் இஸ் அப்சர்விங் தி லாஸ் அண்ட் பையிங் தி ஷேர்ஸ் ஆஃப் வோடாஃபோன். ஸோ நவ் கவர்மெண்ட் இஸ் கோயிங் டு பிகம் ஒன் ஆஃப் தி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஆஃப் வோடாஃபோன். பட் ஸோ இதுல இருந்து இன்னொரு விஷயம்னா, கவர்மெண்ட் இஸ் அப்சர்விங் தி பிரைவேட் செக்டர் கம்பெனிஸ் லாஸ். என்ன நடக்குது, if the dividends are coming from Vodafone, in long run it is going to good. So one side we are selling our companies to private, இன்னொரு சைடுல we are buying a private company share and keeping with ours. So அதே பருத்தி மூட்டை கான்செப்ட் இஸ் அகைன் ஸ்டார்டிங். ஸோ இன்னும் கொஞ்ச நாள் இந்த ஷேர்ஸ் will be disinvested. So that is one thing which can note here. அதை பத்தி தான் வந்து they would have given 100% FDI பத்தி. அதே மாதிரி வந்து ஆப்ஷன் இயர், ஆப்ஷன் எப்போ பண்ண போறாங்க அப்படிங்கறத சொல்லிடுறாங்க. முன்னாடி எப்படின்னா ரேண்டமா தான் இருக்கும், இப்போனா எவ்ரி இயர் in the March month we'll have auction அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இந்த வே ஆஃப் ஈக்விட்டி கூட பண்ணலாம். வோடாஃபோன் இஸ் கோயிங் டு பிகம் கவர்மெண்ட் கம்பெனி, அதுதான் வந்து லேட்டஸ்ட். ஸோ லாஸ்டா இருக்கக்கூடிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து பெட்ரோலியம் முடிஞ்சிடும் இதோட, டோன்ட் வரி. அதுக்கப்புறம் சர்வீசஸ் மட்டும் பார்த்துட்டு நம்ம லஞ்ச் போயிடலாம். 1:30 முடிஞ்சிடும். 1:30க்கு லஞ்ச் போயிடலாம், 2:30க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். வில் ஃபினிஷ் த ரெஸ்ட் ஆஃப் தி 2 சாப்டர்ஸ். ஓகே, இன்னும் 2 சாப்டர் இருக்கு. நான் சொல்லிட்டேன் எனக்கு காலையிலேயே 5 செஷன்ஸ் இருக்கு. சரி, நான் டீட்டெயிலா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஐ கூட சிம்பிளா எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுல யூஸே இல்லை. ஸோ அதனால டீட்டெயிலா பண்ணா இட்ஸ் கோயிங் டு பெனிஃபிட் ஆல். ஓகே, ஸோ ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பெட்ரோலியம், க்ரூட் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ். ஸோ தட் இஸ் வாட் நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சீ. இதுக்கப்புறம் முடிஞ்சிடும், டோன்ட் வரி. முடிஞ்சிருமா? ஸோ வந்துடலாம். இதுல முக்கியமான விஷயம் நோட் பண்ணுவோம். இது வந்து க்ரூட் ஆயிலோட ப்ரொடக்ஷன், இந்தியாவுடைய ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் இம்போர்ட், அதுதான் வந்து இங்க இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் க்ரூட் ஆயில் ப்ரொடக்ஷன், திஸ் இஸ் நேச்சுரல் கேஸ் ப்ரொடக்ஷன். பட் இதுல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, இந்த சைட் 2021 இருக்கு, அந்த சைட் 2019 இருக்கு. அது ஏன் இப்படி பண்ணாங்கன்னு தெரியல. ஸோ இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி காட்டுறதுக்கான்னு எனக்கு தெரியல, பட் எனக்கு தெரியல, நான் சும்மா சொல்றேன். பட் ப்ளூ தான் வந்து லேட்டஸ்ட், கிரீன் தான் வந்து பழசு. ஓகே, டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ். ஸோ இது க்ரூட் ஆயில், இது நேச்சுரல் கேஸ், வாட் எவர் வி ஆர் ப்ரொடியூசிங் இன் பாம்பே ஹை ஆர் நார்த் ஈஸ்ட் அங்க பண்றது, ஆர் கிருஷ்ணா கோதாவரி, அந்த 3 ஏரியால தான் மேஜர்லி வி ஆர் ப்ரொடியூசிங். நெக்ஸ்ட் வந்து இது ப்ராசஸ்னா வந்து இவ்வளோ வி ஆர் இம்போர்ட்டிங் அண்ட் ப்ராசஸிங். ப்ராசஸிங்னா வாட் ரிஃபைனரிஸ் ஆர் ப்ராசஸிங். ஸோ ஆல் திஸ் திங்ஸ் ஆர் பீங் இம்போர்ட்டட் அண்ட் ப்ராசஸ்டு பை தி இவங்க. ஸோ இது வந்து க்ரூட் ஆயில் ப்ராசஸ், இது பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ், அதோட இதுதான். ஸோ வி ஆர் ஸ்டில் இம்போர்ட் டிபெண்டன்ட். தட் இஸ் வாட் இட் இஸ் ஷோயிங் ஹியர். So that is the thing we have to understand. Okay, so last part is electricity. So electricity la vandu just facts da, nothing else. So fact illa enna note panna poringa appadina, what is the total, idla vandu or kutti concept irukku. Total capacity of installed capacity vandu 459, utility vandu 382 appdin irukku. So ungalku puriyudha, nama install panni vechirukadhu 459 gigawatts, but use பண்றது 382. So what does it mean? Like for example, சோலார் பவர் பிளான்ஸ் எடுத்துக்கலாம். சோலார் பவர் பிளான்ஸ்ல ஒரு we are having 1000 gigawatts அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுல இருந்து நீங்க வந்து 365 days எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணாதான் it is 1000 gigawatt. அதுல இருந்து if you could produce electricity only for 8 months of the year,
தென் இட் கேனாட் பி விண்மில்க்கு தான் இது சூட்டபுளா இருக்கும் எக்ஸாம்பிள். பட் ஸ்டில் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஃபுல்லா நம்ம ரீட் பண்ண முடியல, இருக்குது இவ்வளவு இருந்தாலும் அதை எவ்வளவு நம்ம கரண்ட் எடுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறது மைனஸ் ஆன பிறகு we are having utility. ஸோ இது வந்து இந்த யூட்டிலிட்டி வந்து இட் இஸ் ஃபாலிங் ஃபார் ரெனியூபிள் எனர்ஜி. ரெனியூபிள் எனர்ஜி குறையும், ஏன்னா ரெனியூபிள் எனர்ஜி தான் வந்து ஃபுல்லி வி கேனாட் யூஸ் இட். விண்மில்க்கு வந்து சீசனல் தான், சோலார் வந்து இட் இஸ் டைம்லி தான், ஸோ வி கேனாட் பி யூசிங் இட். ஆனா அதுவே தெர்மல் வந்து ரிவ்யூ ஆல் 365. தெர்மல் அண்ட் நியூக்ளியரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா இட் வில் பி என்டையர்லி 365. இட் கேன் பி ஃபுல்லி ரன்னிங். நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்லாம் 5 வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் ஆஃப் பண்ணுவோம். 5 years கண்டினியூஸ்லி இட் வில் பி ரன்னிங். தெர்மல் பவர் பிளான்ட்ஸ் அப்படிதான். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அதோட கெப்பாசிட்டி வந்து அதிகமாகும். ஸோ இப்போ தெர்மலோட ஷேர் வந்து 60% இருக்குன்னா இட் வில் பி ப்ரொவைடிங் 80% ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி. எப்படி 60% ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி ஷேர் பட் ப்ரொவைடிங் 80% ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டினா ரெனியூபிள் எனர்ஜி 24% ஆஃப் தி கெப்பாசிட்டி இருந்தாலும் 10% ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி தான் தருது. ஏன்னா நான் சீசனல் இயர்ஸ்ல இட் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங், பட் தே ஆர் ஒர்க்கிங் இன் ஆல் தி சீசன். ஸோ இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டா இந்த நம்பர்ஸ் புரிஞ்சிடும். ஏன் கெப்பாசிட்டியில ஒன்று இருக்கு எலக்ட்ரிசிட்டியில ஒன்று இருக்குங்கிற கன்ஃபியூஷன் வரும். So capacity is high because we have installed, but useless time வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணோம்னா will be the actual utility which we can see at everything. So renewable energy constitutes over 22% of the country's installed capacity and 10%. So 22% of capacity வந்து renewable னா, ஆனா 10% தான் electricity renewable. So இதுதான் renewable நம்ம increase பண்ணணும் in order to make green. நம்ம இது பாட்டி கட்டிட்டே போகலாம், but utility should increase. அப்போதானே வந்து can be net zero. So that is the thing which you have to understand here. So India's renewable energy installed capacity வந்து 103. So total வந்து 459, அதுல utility 382, renewable energy 103. So சும்மா இது மட்டும் ரேண்டமா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இந்த டயக்ராம் வந்து prelims point of view you can note it down. 67 இது installed, இது electricity. So thermal 67 இருந்தாலும் 78% of electricity is coming from here. Renewable energy 22% installed capacity இருந்தாலும் 10% of electricity தான் is coming. So தெர்மலுக்கும் நியூக்ளியருக்கும் பாருங்க, நியூக்ளியர் 1% ஆஃப் கெப்பாசிட்டி பட் ப்ரொவைடிங் 5%, 3% ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஸோ நியூக்ளியர் அண்ட் தெர்மல் தான் வந்து தே ஆர் எனர்ஜி இன்டென்சிவ். ஸோ அண்ட் தே கேன் சப்போர்ட் தி பீக் லோட். பீக் லோட்னா வந்து தே கேன் சப்போர்ட் ஃபார் தி கண்டினியூஸ்லி. மிச்ச இது ரெண்டுமே வந்து சீசனலா இருக்கிறதுனால வி கேனாட் ரிலே ஆன் தட் கம்ப்ளீட்லி. நம்ம ஸோ அதனால அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்னா எய்தர் வி ஹேவ் டு இன்க்ரீஸ் தேர் யூசேஜ் டைம் ஆர் வி ஹேவ் டு ஸ்டோர் தி எனர்ஜி விச் இஸ் கமிங். டைரக்ட் கரண்ட்டை ஸ்டோர் பண்ணலாம், ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டை ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் புரியும்ல? ஸோ ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் தான் நம்ம எல்லாருமே யூஸ் பண்றோம். பேட்டரி இஸ் டைரக்ட் கரண்ட், நம்ம கரண்ட் யூஸ் பண்றது ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட். ஸோ வி ஹேவ் டு கன்வெர்ட் தி ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் டு டைரக்ட் கரண்ட் அண்ட் ஸ்டோர் இன் தி பேட்டரி அண்ட் யூஸ் த பேட்டரி கரண்ட் இன் தி நான் சீசனல் டைம். ஸோ இன்க்ரீசிங் தி ஸ்டோரேஜ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் ரெனியூபிள் எனர்ஜி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு ரீப் தி பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் ரெனியூபிள் எனர்ஜி. ஸோ அதனால தான் பேட்டரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பேட்டரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பண்றதுனால வெஹிக்கிள்ஸ் மட்டும் இல்ல, ரெனியூபிள் எனர்ஜியோடைய ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி ஆங்கிள்லயும் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ நம்ம வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து டே டைம்ல வரதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு தான் நைட்ல யூஸ் பண்றாங்க நிறைய இடத்துல. ஸோ அதுதான், அது சின்ன இடத்துல நம்ம பண்ணிடலாம், என்டையர் நேஷனுக்கு அதான் பண்ணணும். ஸோ தட் இஸ் தி லாஜிக். தட்ஸ் வை பேட்டரி டெக்னாலஜி இஸ் ஆல்சோ தேர் இன் PLI scheme. ஸோ அதுதான் நம்ம நோட் பண்ணணும். ஸோ எனர்ஜி டிரான்சிஷன் டு நெட் ஜீரோ 2070 அச்சீவ் பண்றோம்னு சொல்றோம், பட் ஸ்டில் இந்தியா வந்து நெட் ஜீரோ அச்சீவ் பண்ணும். அதுதான் இந்த இதுல சொல்றாங்க. ஸோ நெட் ஜீரோ நீங்க அச்சீவ் பண்ணணும்னா யூ ஹாவ் டு யூஸ் ரெனியூபிள் எனர்ஜி. ரெனியூபிள் எனர்ஜிக்கு வேணும்னா உங்களுக்கு சோலார் பேனல் தேவை, ஜென்ரேட்டர் தேவை, டர்பைன் தேவை. கரெக்டா? அதுல எல்லாமே காப்பர் இருக்கு, அயன் இருக்கு. ஸோ இப்போ இன்க்ரீசிங் ரெனியூபிள் எனர்ஜினாலும் மினரல், ஒரு சில மினரல்ஸ் தேவை. பேட்டரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை யூஸ் பண்ணணும்னாலும் அதுக்கும் உங்களுக்கு லித்தியம் தேவை, பாஸ்பேட் தேவை, அதுக்கும் மினரல்ஸ் தேவை. ஸோ ஹேவிங் தி ஆக்சஸ் டு மினரல்ஸ் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் achieving the net zero with respect to climate. But அந்த மினரல்ஸ் ஓவரா ரீப் பண்ணா again that is harming environment. இல்ல எது எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி எது எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி இல்லங்கிற கன்ஃபியூஷன் இதுதான். பட் ஸ்டில் only if we are getting all these minerals we can achieve the renewable energy capacity and then we can achieve the net zero. அதுல என்னென்ன மினரல்ஸ்னா அதான் இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ வேர்ல்ட் பேங்க் வந்து மினரல்ஸ் ஃபார் கிளைமேட் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த மினரல்ஸ் தான் ஃபியூச்சருக்கு ரொம்ப முக்கியம். காப்பர், அலுமினியம், அயன், மேங்கனீஸ், நிக்கல் இது இருந்தாதான் ரெனியூபிள் எனர்ஜி பண்ண முடியும். லைக் போட்டோவோல்டாயிக், விண்ட், நியூக்ளியர் இதெல்லாம் பண்ண முடியும். லித்தியம் அண்ட் கிராஃபைட் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஸ்டோரேஜ், பேட்டரி பண்றது. இது ரெண்டும் தான் பேட்டரி பண்ண முடியும். இது எல்லா மினரல் உங்களுக்கு இருந்தாதான் உங்களால ரெனியூபிள் எனர்ஜிக்கே போக முடியும். இந்த எல்லா மினரல் இல்லைன்னா எதுவும் பண்ண முடியாது. தட் இஸ் தி ரியாலிட்டி. இந்த எல்லா மினரலும் நீங்க எடுக்கணும்னா அகைன் யூ ஹேவ் டு டேக் இட் அவுட் ஃப்ரம் தி நேச்சர். அகைன் ஓவர் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் நடக்கும். அகைன் அதனாலே ஒரு சில இம்பாக்டும் வரும். ஸோ நம்ம ஒரு சைக்கிள்குள்ள நுழைஞ்சிட்டோம். வாட் எவர் மினிமைசேஷன் வி கேன் டு. ஸோ அதுல வந்து நம்ம இந்தியா என்ன சொல்றாங்க, இந்தியா இப்போ கார்பன் ஜஸ்டிஸ் we are talking. கார்பன் ஜஸ்டிஸ்ல we are telling that yes we are not going to
we are going to continue with the coal. We have to continue with the coal, no doubt about it. ஏன்னா அதுதான் பீக் லோட் தான். We saw the diagram. ஆனா அதுக்காக நம்ம ரெனியூவபிள் எனர்ஜில இந்த மினரல்ஸ் ஷேர்ல இப்போ இந்த மினரல்ஸ்லாம் வந்து நமக்கு ஒரு அடுத்த 20 வருஷத்துக்கு தேவைப்படும். அடுத்த 20 வருஷம்லாம் தேவைப்படுதுன்ட்டு இப்போ அதை வாங்கி வச்சுக்காம நம்ம விட்டுறக்கூடாது. If you are late comer, other nations will procure all the shares. So if they are taking, if they are late comerனா நம்ம மிஸ் பண்ணிடுவோம். So we should not be late comer and we should get it. So அதனாலதான் வந்து லைக் பொலிவியா கூட பெரு கூட எல்லாம் வந்து we are having an agreement. இப்போயே நம்ம போய் சைன் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம். பெரு அண்ட் பொலிவியா கிட்ட ஃபார் லித்தியம் வந்து we have signed. That is one thing. பெரு இல்ல நாட் பெரு, பொலிவியா அண்ட் அர்ஜென்டினா. பொலிவியா அண்ட் அர்ஜென்டினா கிட்ட we have signed. ஏபிசி கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அர்ஜென்டினா, பொலிவியா அண்ட் சைல். இது மூணு தான் வந்து லித்தியம் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் காப்பர் ரிசர்வ்ஸ். So that is one thing. So people who are watching in online, we'll be posting the part 5 videos and we'll be sharing the link like usual. So we'll be meeting at 2:20. 2:20 la we'll see the last ending 3 chapters. Quick mudichala, no need to worry about it. We'll finish the entire session by today. If you are having any doubts, you post your doubts in the comment section. I will come and answer. Don't post your doubts in the live chat. So that is one instruction they wanted to say. We will meet at 2:20 and I'll start at 2:20.